A very good morning to all the participants. So without wasting much time, I think we have two sessions, session 1 and session 2, each of 1.5 hours. So during the first session, these are the topics that I have been asked to cover. So ICT skills, re-engineering judicial process through effective use of ICT, digitization and paperless courts in India, challenges and solutions, development of tools and websites to facilitate wider and easy communication with the public, and expansion of ICT, that is artificial intelligence, ODR or online dispute resolution, and virtual courts. And second session would be more or less more to do with AI in particular, basically. Okay. So before I proceed further, I just want to know, how many of you are quite aware about AI? I think I can speak in Nepali as well, right? Yes. AI मा कतिको तपाईहरुलाई आइडिया छ? We know what is AI, Okay. but we have not worked on it. Okay. I mean, you do not have a real life experience, working experience on an AI application. But माथिबाट AI के हो सायद त्यो तपाईहरुले जान्नुपर्छ है. Okay, fine. Anyways, during the second session we will cover more on AI. First मा अलिकति यो फर्स्ट को अलिकति ब्याकग्राउन्डहरु अलिकति कभर गरौँ है. Okay, and these are the things in the second session, that is AI and its implications in judicial administration, integrating AI in court processes, the challenges and the issues, judicial governance vis-a-vis AI, ensuring data security and privacy in the digital era for judiciary, future perspectives and challenges of AI in the courtroom, and collaboration between technologies and legal experts for responsible AI development in courts. Okay. So one after the other. I mean, given the number of topics, I do agree, like the time is quite less basically, but I'll try to see as much as possible कि जति बेसी cover गर्न सकिन्छ त्यति राम्रो है. If there are any doubts, questions, you are free to stop me in between. But it would be better if last ma if we take the questions in one go, that would be even more appropriate, I think. Okay. So ICT skills, re-engineering judicial process through effective use of ICT. Basically, how judiciary can be transformed with the modern technology. Okay. So first and foremost, ICT ki ho basically information and communication technology, right? So which provides access to information and communication. And the judiciary system as such, other fields, judicial system is also one system in which the ICT is being adopted increasingly day after the other. Adopting ICT to improve mainly के को लागि transparency, to reduce delays and ensure better access to justice, right? So अहिले डाइरेक्टर सरले भन्नु भएको जस्तै what I understand is basically your job is not just to do what your higher ups has given you basically, but think in a way where IT can bring about and contribute to such things like transparency, reducing delays and ensuring better access to justice, right? So when I say transparency, that means कसरी भयो के हुँदैछ, I mean it should not be a black box basically. Okay, whatever the judgments देखि लिएर whatever it is, it should be accessible to the stakeholders basically, right? Transparent way, reducing delays, like number of, how can IT help the judicial system to clear the cases as fast as possible basically, right? And ensure better access to justice. Okay. So what are the few of the challenges that I understand is case backlogs, बढेर गइरहेछ, right? And a lot of delays, lack of transparency and accessibility basically, right? Paper-based processes leading to inefficiency. अघि सरले भन्नुभयो जस्तै अहिले पनि file after the file त्यसरी नै चलिरहेछ है. And limited access to justice for marginalized communities. जसकोमा better facilities हरु छैन, they are little bit being left behind in this digital race जस्तो माने, right? So these are few of the challenges. I hope you agree to this, right? I think we are in the same platform. Okay. So now how can ICT transform and solve few of these challenges that we have seen? Okay. So one is automating the case management systems, digitalization of court records, which I think is being covered under your e-court mission mode project, e-filing and online case tracking,
video conferencing for remote hearings, and use of AI for legal research and case analysis. Okay. So let's not make I'm standing here and मैले मात्रै बोलेको बोले गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ let's try to have a two-way communication. Where do you think you stand currently? जस्तो automating case management system मा के छ? As of now, It's not there, right? So I think that has to be there. Automating case management systems मतलब अब कुन चाहिँ डेटको scheduling कहिले छ यो छ, so that I mean something that you enter reflects in several places so that it reaches several stakeholders in one go, a workflow sort of thing basically I would say, right? Digitalization of court records, because that is very much required किनभने everything is in paper, right? So unless and until it is digitalized, अरू automating case management systems हरु हुनेवाला छैन basically. So digitization is required. E-filing and online case tracking, so that stakeholders हरुले यतिकै अब फाइल पनि गर्न सक्छ, ट्र्याक पनि गर्न सक्छ, एप्लिकेसन को स्टेटस के छ कसो छ हेर्न सकोस् है. And basically now with new laws, right, like BNS and BNSS, a lot of they have given a lot of thought to IT as such basically. Okay, so in future like a lot of remote hearings would be there for which you require that type of infrastructure, right? And basically now with the age of AI, how AI can be applied in the judicial cases basically. Okay, so it does not mean कि AI like there the judicial officers will be sitting. No, it's not that case basically. It's just to assist them basically. Okay, to make their work easier basically. So कसरी गर्नु सक्छ, that is something which we have to look into. Okay. So few of the tools for enhancing judicial processes. One is the e-courts project. I think अलिअलि तपाईहरुकोमा भइ नै रहेछ है. Video conferencing is second. E-filing portals, case management system for digitizing case records and hearing schedules, and AI and analytics tools which will assist judges and lawyers with legal research. This is just to help them with their research as such. It does not mean कि there are two things. Okay, do you know about ODR, online dispute resolution, right? ODR सुन्नु भएको छ? कता कता सुन्नु? ODR is something wherein the judgment is more or less like system ले नै लिन्छ भने जस्तो basically. But in the judicial system, it does not mean that AI will come and make a judgment. It's not that. It is just for the judicial officers and the legal experts to go through a variety of documents. पहिलाको केसेसहरुमा के भएको रहेछ, कस्तो खालको उसमा चाहिँ के खालको उयो भएको रहेछ र I mean it will help them to analyze the existing information in a much efficient way basically. र कसको कुन चाहिँ जजमेन्ट लिँदाखेरि यसको इफेक्ट र आउटकम्स कहाँ चाहिँ कति पर्ने रहेछ. ओके, या फर एक्जाम्पल कसैलाई बेलमा छोडिँदैछ अरे, बेलमा छोड्दाखेरि व्हाट आर द चान्सेस दैट पर्सनले मिसबिहेभ गर्ने बिहेभियर रिल्याप्स फेरि होला बेसिकली, राइट? त्यस्तो खालको प्रेडिक्ट गर्ने यो गर्ने, इट इज अ सॉर्ट अफ assistance to improve their efficiency basically. Okay, it is not in any way कि पुरै जजमेन्ट त्यसले गरेर दिने बेसिकली, त्यस्तो चाहिँ होइन बेसिकली. ओके, बट ODR is something else basically. It is basically actually जति पनि सानो सानो खालको केसेस हुन्छ, सानो त भन्दिन, से फर एक्जाम्पल फ्लाइट डिले भयो अरे Indigo or whatever it is, and I file a case basically. Okay, so actually all these e-commerce sites and all, they have their own, supposed to have their own ODR sort of thing, wherein the jole pani complain gareko cha ra authority they should sit together and then sort it out in a virtual way basically. That is something called as a ODR basically. Okay. Okay, so key advantages के पाइन्छ ICT implement गर्दाखेरि? Efficiency, of course, किनभने faster case resolution, reduction of delays. Transparency, because the records and proceedings would be accessible. Accessibility, remote hearings help people access justice from any location. Cost effectiveness, because our paperless छ त्यही कारण the administrative costs related with that would be reduced. एउटा case study हेरौँ भने त e-courts in India, right? Launched by Government of India to digitize the functioning of courts, provides e-filing, case status tracking and virtual hearings.
It has helped. It has been successful to certain extent in reducing case backlog and improving the public access. Okay. So what is the status here in case of Sikkim e-course ma? के के छ? Yeah. 1.3 slightly back with you. So they have said Okay, 1.3. यसमा भन्नुभयो? 3 months. हजुर. यसमा सरलाई सानो ब्याकग्राउन्ड दिँदा हाम्रो जुडिसियलमा योमा के अहिलेसम्म भएको छ सरले जान्ने एकदम जरुरी हुन्छ. हजुर. सो यो जुन सरले भन्नुभयो डिजिटाइजेसन केसेसको हजुर. यो जुडिसियल केस रिकर्ड डिजिटाइज भइरहेछ. हजुर. यो इकोर्सकै अन्डरमा इनफ्याक्ट यो हाम्रो स्टेटको जुन चाहिँ 14 एक्ट 14 फाइनेन्स कमिसनको अन्डरमा हामीले स्क्यानर किनेर थर्ड पार्टीलाई यो टेन्डर असाइन गरेर केस सबै 16 देखिकै जति पनि डिस्पोज र अहिलेसम्म भएको भइरहेछ. आफ्टर उहाँहरूको प्रोजेक्ट सकेपछि हामीले यो कोर्टको स्टाफ लगाएर इन हाउस स्क्यानिङ पनि गरिरहेछ. डिजिटाइजेसनमा चाहिँ यो छ हाम्रो. एन्ड देन ई फाइलिङ र अनलाइन केस ट्र्याकिङमा पनि हामीले ई फाइलिङ 2020 देखि नै इम्प्लिमेन्ट गरिसकेछौँ. यो होइन कि ई फाइलिङै हुनुपर्छ होइन, जति गरेको छ कतिवटा केसेस फिजिकल फाइलिङ पनि हुँदैछ इभन इन हाई कोर्ट एन्ड अल्सो इन डिस्ट्रिक्ट जुडिसियलमा. सो यो चाहिँ ई फाइलिङ स्टेटस. अहिले पनि हामी फिजिकल केस फाइल पनि एक्सेप्ट गर्छौँ. बट ई फाइलिङ इज देयर. एन्ड देन भिसी भिडियो कन्फरेन्सिङमा के छ भने भिसी पनि पोस्ट कोभिडले गर्दा हामीले सबै नै इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ. इफ यो एडभोकेट या पार्टीहरूलाई केस भिसी गर्नु छन् उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्छ. सो ह्याभिङ मोर ओपनिङ छँदैछ. एउटा पार्टी कोर्टरुममा वान आफ्नै रेसिडेन्टमा र एउटा जज पनि हुनुहुन्छ. सो ह्याभिङ किन राखेको छ हामीले. सो द्याट इज इन प्लेस. त्यसपछि यो अटोमेटिक केस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के छ भने हाम्रो सर यो सिआइएस अलरेडी छ, केस इन्फर्मेसन सिस्टम. हाइकोर्टमा 1.0 भर्जन र डिस्ट्रिक्टमा 3.2. सो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ केस बेसी हुनु कारणले गर्दा सर पिआर 3.2 भर्जनमा छ. एभ्रिथिङ केस हाम्रो यो के छ भने स्टेट केस रेजिस्टर हुनु पऱ्यो. रेजिस्टर भएपछि केस फाइलिङ गरेपछि रेजिस्टर देन केस पनि भएर जजकोमा जान्छ. सो एभ्रिथिङ इज देयर. सो वान्स केस रेजिस्टर भएपछि केसको नेक्स्ट स्टेपको हेरिङ के छ, केसको स्टेटस यो पनि जति पनि पार्टी पर्सन या एडभोकेट अन रिकर्ड उहाँहरूलाई सो एसएमएस पनि जान्छ कि यो केस यस्तो यस्तो कोड नम्बर 2 मा लिस्टेड भएको छ, डे आफ्टर उहाँ लिस्ट छ. यो चिज चाहिँ हाम्रोमा छ. Okay, thank you very much. So that's very helpful for me to also know कि कति भएको रहेछ है. So looks like you are in a good track as such है. But like let's try to match the technology कहाँ पुगेको छ त्यसलाई अलिकति म्याच गर्ने एफर्ट लिनुपर्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभले म आई विल ट्राई टु थ्रो सम लाइट अन द्याट है. होइन, द्याट्स भेरी नाइस है. अब एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब कतिवटा त तपाईँको अनलाइनै छ, ई फाइलै छ, कतिवटा अब फिजिकलै पनि लिँदैछ है. बट वेन यु इम्प्लिमेन्ट सिस्टम्स लाइक एआई एन्ड अल नि सी इट निड्स टु नो एभ्रिथिङ एक्चुली है. एउटा यति मात्रै लियो भने त्यसको जजमेन्ट र त्यसको लर्निङमा विदाउट सिङ द अदर फिजिकल फाइल्स द्याट विल नट बी अ प्रपर मोडल एज सच बेसिकली. ओके, सो द्याट्स वाइ एआई को लागि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा नै डेटा हो बेसिकली है. ओन्ली देन वी क्यान थिङ्क. सो द्याट बिङ द केस आई थिङ्क मोर अब डिजिटाइज जति पनि छ कम्प्लिट भयो भने इट विल बी इभन मोर एफिसियन्ट एक्चुली. ओके, बट एनिवेज विल older generation like direct e-filing and again court everything document is very sensitive. Yes. So they more or less the basis is that physical document is they ask for certified copy one like chahiyo seal with high court. Yes. That challenges are there. So which I have incorporated in my slide also. There are few challenges also like reluctant to change. Why the stakeholders, even the people within the judicial system also, they wouldn't want to change many of times basically. So there are challenges. Let's see one after the other, right? Okay, so this was the thing. Okay, have you heard about SUPES Supreme Court ko, right? Okay, do you have access to that? No. Not really, right? Okay, so सुन्नु भएको छ भने अलिकति त एउटा के भन्नु कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा जाँदै रहेछ जुडिसियल सिस्टममा अलिकति तपाईहरुले आइडिया पाउनु भएको छ है. एनीवेज सेकेन्ड सेसनमा जब गर्दाखेरि विल कभर मोर अन दैट. ओके, सो सिमेन्सिस सफ्टवेयर बेसिकली फर द जुडिसियल्स. ओके, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग of cyber security for digital records, use of AI tools for legal research,
managing video conferencing tools for remote hearings, and e-filing and document handling through online portals. What I mean to say here is, as and when you develop systems, basically, it becomes important that you impart this type of knowledge to the judicial officials also, so that they have that jun chahiyeko ICT skills that also comes to them basically, so that they will be able to use it efficiently. Okay. Now, one was a few of the roadblocks. Resist to change and traditional methods. Stamp गरेकै चाहिन्छ, त्यो त उयो त हुँदैन, डिजिटल सिग्नेचर वाला त सिग्नेचरै होइन भने जस्तै हामीलाई नै लाग्छ बेसिकली, हैन? When we give a certificate, एकदम त्यो पहिलाको जस्तो हार्ड कपीमा दिएछ भने सर्टिफिकेट पायो भने जस्तो लाग्छ। इमेलमा के डिजिटली साइन आएछ भने त्यो त्यतिकै तीको हामीलाई नै being in this field, we feel that basically. So sometimes that traditional हुन्छ नि हाम्रो जुन उयो छ, that prevents us from adapting the new changes. Lack of adequate ICT infrastructure, especially in rural areas. Cyber security threats and concern. अब प्राय जस्तो के हुन्छ, कहीँनेर के सुनेको यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ अरे भनेको सुनेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि होइन नि त्यो त गर्नु हुँदैन अरे यो. But it's not that basically, okay? We should be careful basically, but that does not mean कि त्यहाँनेर attack हुँदो रहेछ, केही पनि digitize त गर्नु हुँदैन रहेछ. It's not that attitude and that thought should not be there basically. Okay. It's basically how you build a strong and a robust system that will dictate the security of the records. And need for training judges, lawyers and court staffs in ICT tools. Okay. Future, mainly now I think a lot of new technologies are coming up, right? Like AI, bio, blockchain, things like blockchain. Along with that, as and when technology comes, cyber security attacks also are going to increase in a त्यतिकै ठुलो डाइमेन्सनमै बढ्दै जान्छ बेसिकली. नाउ देयर इज अ टाइम व्हेन हामीलाई एउटा फोन कल आउँदाखेरि ओटीपी माग्दाखेरि वी शेयर इट थिंकिङ लाइक सम बैंक पर्सनल इज कलिङ अस, राइट? अहिले त यस्तो जमाना आइसक्यो डीप फेकको, जहाँनेरि यु क्यान सी अ पर्सन, योर नोन एक्वेन्टेन्सेस कलिङ यु लाइभ, यु सी देयर भिडियो, योर डटर or someone कलिङ रुइरहेछ, बाबा मलाई यस्तो यस्तो यहाँनेरि पैसा यहाँ पठाइदिनुहोस् न भनेर. You see that very live person in a live video. भनेपछि त्यसलाई हामीले बिलिभ गर्छौं कि गर्दैनौं? जब एउटा भोइस कलमा हामी बिलिभ गर्छौं भने त्यो भिडियो आफ्नै देख्दाखेरि त किन बिलिभ गर्दैन होला, राइट? सो त्यो एरामा पुगिसक्यो साइबर अट्याक्सहरु, राइट? सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फर दैट एज वेल. सो एक्सपेन्डिङ AI use for predictive analytics in case management, integrating blockchain for secure legal transactions and document handling. Further enhancement of virtual courts and remote dispute resolution mechanisms, wherein one of the technologies which can help is basically VR basically. I think you know what is VR? VR, yes sir? Okay. Like we are talking about video conferencing, right? Video conferencing and physically meet गरेकोमा difference हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि. You will not be able to shake hands with that person basically. हैन? म मेरो इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको हुन्छु, यही टेबलमा दिल्लीसँग भिसी गर्दैछु भने त्यहाँको मान्छे त्यो अर्कै इन्भाइरोमेन्टमा, उहाँकै आफ्नै लोकल इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, है? Now virtual reality along with AR are such technologies. VR means reaching a place which is not there with you, and AR means bringing something to you which is not there in front of you. Okay, AR means I am standing in this table. If I say a dinosaur looks like this, and a dinosaur comes and sits in this table and moves, says or something like that, it will add to your learning experience, right? Okay, I do not mean कि एउटा के उयो हुने, I mean a real model of dinosaurs comes in this environment. ये exactly your environment. That is AR, augmented reality. Okay, say for example तपाईको लेन्स कार्डहरुको एप पनि आइसकेको छ. त्यहाँ Adidas, almost all the industry have adopted this basically. Okay, जस्तो मलाई एउटा कुनै लेन्सको यो सेट ट्राई गर्नु पर्यो भने म यतिकै यही लगाएर कस्तो देख्दैछु यिनेरी म हेर्न सक्छु. जुत्ता मलाई ट्राई गर्नु पर्यो भने गएर ट्रायल रुममा गरिबस्नु पर्दैन. I can just with the app basically I can try and how it looks exactly on me basically. या कुनै पेन्टको एशियन पेन्ट फर एक्जाम्पल यो वललाई अब यस्तो प्रकारको पेन्ट गर्नु पर्यो भने कस्तो देखिन्छ यही एन्भाइरोमेन्टमा भन्यो भने देयर आर एप्स फर दैट बेसिकली. सो अगमेन्टेड रियालिटी augments the reality in which we exist basically.
कुनै डिजिटल इन्फर्मेसन आउँछ बेसिकली। भर्चुअल रियालिटी चाहिँ हामी त्यो जग्गामा हुँदैनौँ, बट वी रिच अ रियल लुकिङ एन्भाइरोमेन्ट। व्हाट आई मिन टु से इज, सपोज म यहाँ छु, मैले कञ्चनजङ्घा यो त्यो भन्दैछु भने यु रिच कञ्चनजङ्घा बाई सिटिङ हियर एन्ड यु क्यान टच, यु क्यान फिल, यु गेट इमर्स्ड इन द्याट एन्भाइरोमेन्ट बेसिकली। ओके, सो जुन यो भर्चुअल कोर्स भन्दैछ नि, सायद फ्युचरमा त्यस्तो हुनसक्छ जहाँनिर चाहिँ not just हुन्छ नि, not just passing the information from here to there, but you can maybe shake hands with one another basically in a common environment virtually. But okay, so that is VR and potential for full automation of administrative tasks. Okay, so to conclude this first session, ICT is revolutionizing the judicial system by enhancing efficiency, transparency and access. As more courts adopt ICT, it will transform the way justice is delivered. Continuous training and investment in infrastructure are key for successful implementation. Okay. Now, one important thing is, two things have to go in parallel. One is the after training yo je pani bhayo. Second is very much important is the infrastructure also. अब सरले भन्नुभएको जस्तो या तपाईले भन्नुभएको जस्तो infrastructure may not be very much helpful in moving forward. That's why if possible जहाँनेरि पनि तपाईहरुको इनपुट्सले के हुन्छ भने try to get more infrastructure basically, more powerful basically. किनभने when you go for AI and that type of things, normal desktop यो त्यसले हुनेवाला छैन basically, right? You require powerful workstations basically. So investing in that type of infrastructure will also help you to move forward in adopting this ICT. Okay, so that was part 1. Now coming to part 2, digitization and paperless course in India, the challenges and solutions. Okay. I hope मैले जसरी deliver गर्दैछु it's okay, or you want anything to change, it's okay I think, right? So what are paperless courts? Basically, which eliminate the use of physical documents in judicial processes. They rely on digitized records, e-filing and online case management system, and it aims to improve the efficiency, reduce delays and promote sustainability in the judiciary. So again and again these words like efficiency, reducing delays, transparency, sustainability आइनै पर्छ basically. Okay. So why do Indian courts need digitization? First, basically case backlogs. Inefficiency, किनभने manually handle गर्दाखेरि अब it's obvious it's very slow. Cost, because paperwork यो त्यो गर्दाखेरि basically again the cost would be high. उहाँले भन्नुभएको चाहिँ एकखेप we are doing two process, right? एकखेप त offline लिँदैछौँ basically physical, फेरि त्यसलाई scan गर्दैछौँ, so extra cost लागिरहेछ. Why not make it paperless in the first go itself basically, right? And accessibility, so need for easy access to judicial documents for lawyers, judges and the public. So main components paperless judiciary ma ke hune raha, e-filing system should be there, digital case management, electronic signatures again, because since you are dealing with digital documents अब त्यहाँ त साइन गर्नु मिल्दैन basically, so it should be digitally signed, virtual hearings and digital archive. So Indian government e-course initiative अलिकति तपाईहरुलाई याद भएकै कुरा हो basically. Phase 1 and phase 2 launched to computerize district and subordinate courts. So there is NJDG also, I think, which you have heard basically, right? Virtual course and achievements and impact of e-course projects on reducing case backlogs is quite appreciable basically, right? Advantage के भयो basically, efficiency बढ्यो, cost savings, environmental impact because अब पेपरहरुसँग डिल गरेन, so basically फेरि environment मै उयो भयो है. Transparency, now public can access real-time information on case status and judgments, and remote access, now remotely also I mean the stakeholders can come together for the judicial, right? Okay. अब key challenges के छ basically, first and foremost is the digital divide basically. अब खाली high court लाई मात्रै उयो गरेर पनि हुँदैन नि basically, right? Because ultimately who uses this system? The people, the citizens basically. So it has to be a statewide खालको improvement आउनु पर्यो basically. There are section of people who will not have access to this type of things. That means they will be left behind basically. तो उनीहरुलाई पनि त सोच्नु पर्यो basically, right? So digital divide is one of the main challenges as such. Resistance to change, like we discussed earlier already. Cyber security risks are there basically.
of course risks are there, but there are ways to make it foolproof also basically. Okay, just for example, banks is a very, what to say, very prone to attacks, everything is resting there, right? But banks are not moving with digitization. They have layers and layers and layers of security embedded in their systems basically. So in your case also, whenever you do, you can think in that direction basically. Yeah. Legal framework, like sensitive documents which needs to be protected basically. But that does not mean कि त्यसलाई चाहिँ digitize गर्नु हुँदैन भनेर त बस्नु भएन basically. There are ways in which sensitive documents can also be encrypted. Okay, but disadvantage के थियो, encrypt गर्दाखेरि केही पनि प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ एन्क्रिप्ट गरेको कुरालाई चाहिँ डिक्रिप्ट गरेर मात्रै प्रोसेस गर्न सकिन्छ. So once you decrypt, the system or the process or the people will get access to that information. Okay, but now you have something like homomorphic encryption. त्यसमा के हुन्छ, encrypted document को माथि suppose तपाईलाई AI को या machine learning को कुनै algorithm run गर्नु पर्यो भने पनि it works on top of encrypted data itself basically. ताकि encrypted data कहिले पनि decrypt गर्ने जरुरत नै पर्दैन basically. Okay, so such homomorphic encryptions are there in place which can be utilized. Legal framework, absence of comprehensive regulations for e-courts. Now another important thing is एउटा guidelines पनि हुनु पर्यो. यसो त हैन नि मनमरी जे सुके जस्तो प्रकारले गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हैन. The judicial system need to have a comprehensive एउटा guidelines, के चाहिँ allowable हो, के चाहिँ allowable हैन. That study has to be done and that type of document and guidelines should be there in place. And training needs all throughout the year that assessment has to be done. के training requirements र that has to be incorporated. Okay. So solutions, अघि मैले भने जस्तै one important is infrastructure मा invest गर्नु पर्यो है. Capacity building, basically time to time capacity build गर्नु पर्यो, आफ्नो पनि software development को team को पनि IT cadre को पनि as well as the stakeholders in the entire judicial system, which includes the judicial officers as well, right? Cyber security measures like strong encryption, multi-factor authentication and regular audits. Okay, तपाईहरुले गरेको जे पनि छ त्यसको auditing हुन्छ. Becomes your what to say, your responsibility to get it audited basically. Okay, किनभने कहाँ के छ loopholes यो त्यो that has to be audited basically. Okay, like penetration testing गरेको जस्तो भनौं न है, how strong it is basically. That तपाईले जुन भनेको as part of standard projects, as a part of that project they are bound to do that, but केही पनि डेभलप गर्दाखेरि उनीहरुले गर्नु चाहिँ भन्ने जरुरी छैन basically. So if you are developing, what I understand from sir is apart from the core modules you need to have some periphery modules के भन्नु हुँदै थियो नि है. So what I mean to say is customized, which is specific to the local needs of judicial system in Sikkim or Gangtok. You need to develop something which makes and adds to efficiency, transparency and all those things. त्यस्तो के बनाउनु भने त NIC ले गर्छ भन्ने जरुरी छैन. त बनाउनु त भयो है. Important is not बनाउनु, it is how now हुन्छ नि त्यो कसरी चाहिँ ग्लू भइरहेको छ, that is very much important basically. किनभने कोही बेला बनाएको एप्रिसिएसन भन्दाखेरि जुन ड्यामेज भएको के भन्नु punishment might be even more severe basically, right? त्यही कारण auditing is very much important basically. So there are audit गर्ने उयोहरु हुन्छ basically. Yes, तपाई भन्नुस्. नाउ चाहिँ जति पनि पब्लिक फेसिङ right. र त्यसमा हामीले कुनै कुरा पनि होस्ट गर्दैछ भने that need to be audited. Yes. हाम्रो लोकल नेटवर्क जुन NIC को लोकल नेटवर्कमा छ, त्यसमा कुनै गर्यो भने चाहिँ छैन. Okay, good. Because there is a standard rules basically है, कुनै पनि गभर्नमेन्ट एउटा पब्लिक फेसिङ इन्टरफेसेसहरुको छ के चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि basically, including केमा तपाई रन गर्नु हुँदैछ. You are not allowed to host something on a very old operating system as such basically. त्यही कारण बनाए गरेर त राखिरहेछ, तर जुन सिस्टममा राखेको छ Windows 8, Windows 7 मै चलाउनु हुँदैछ भन्ने काम त दिन्छ basically, but you never know who takes advantage of the loopholes in those old systems to hack into your system and damage the property and the asset basically. Okay. So such cyber security measures has to be taken.
मैले अहिलेको यो सेसनमा कस्तो गर्दैछु भने आई एम टचिङ various topics as such, okay, because the topics given to me are such, so I cannot go into one particular topic को डेप्थमा गएर जस्तो AI पक्रेर AI को भित्र कसरी हुन्छ, मेसिन लर्निङ, डीप लर्निङ, that is not the scope of this thing. मैले हाई लेभलबाट यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने भनेछ because lot of topics and very less time basically. In future, based on your demand and request, if then we can go into a specific journey. I mean technology wise कहाँ के गर्नुपर्ने भन्ने. त यो चाहिँ माथि चाहिँ के गर्नुपर्ने, के नगर्नुपर्ने, that type of information I am trying to give basically. Legal reforms, of course, and public awareness. Now the road ahead for digital judiciary, expansion of e-filing and digital case across all levels of course हुनेवाला छ. Integration of AI for case analytics and predictive modeling. यो बुझ्नु हुँदैछ के भन्न खोजेको मैले? Integration of AI for case analytics and predictive modeling. गर्नु चाहिँ के पर्ने रहेछ भन्नु? What do you get from this point? I think AI to visualize it, that judicial officer will help them to make a decision. True. Yes, help them to make a decision as such. जस्तो सुपेसकै जुन फिचर्सहरु तपाईले हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ नि के गरेको छ, lot of documents have been digitized. त्यसको माथि natural language processing उनीहरुले एप्लाई गरेको छ, so that whenever you give some keywords or something that matches with this particular text, त्यो relevant cases हरु अगाडि आउँछ basically, right? र predictive, that means past को cases हरु हेरेर similar case आउँदाखेरि यसको कतापटि ढल्ने चान्स बेसी छ, that type of predictions गर्ने खालको सिस्टम है. And analytics basically यो अघि मैले भनेको जस्तै relapse हुने चान्सेस के छ basically based on certain characteristics. maybe एकजना जोले चाहिँ हाई स्कुल पढेको नानीहरुको चाहिँ सायद डेटा यस्तो छ, जोले हाई स्कुलबाट पढेको मात्रै जो नानीहरु छ they have relapsed in the past, त्यस्तो खालको केसेस छ भने from that information it will predict something basically, right? त्यसले गर्दाखेरि जजेसहरुलाई अलिकति एउटा हुन्छ नि एउटा उनीहरुको डिसिजन लिनुमा अलिकति असिस्ट गर्छ basically, right? So that type of systems I am talking about basically. But it does not mean कि जुडिशियल अफिसर्स केही गर्दैन एउटा एआई को कमान्डमा ठक्क थिच्दाखेरि त्यसले जजमेन्ट निकालेर दिन्छ, त्यही जजमेन्ट दिन्छ भन्ने चाहिँ होइन basically. The human level of intelligence has always to be there in the system basically, right? Virtual courts becoming mainstream for handling routine cases and use of blockchain for secure and tamper-proof digital records. Now, how is blockchain tamper-proof? Blockchain सुन्नुभएको छ? डेटा र एड्रेस एउटा ब्लकमा हालेको हुन्छ, त्यसको एउटा ह्याश कोड सिम्पली हुन्छ. केही डेटा सपोज यो एक्सेस गर्दा केही न केही चेन्ज भयो नि, त्यो गर्दा त्यसको एड्रेसले नेक्स्ट ब्लक चाहिँ उले उयो गर्दैन, पोइन्ट नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसमै अल्ट्यो हुन्छ, फलो गर्न सकेन, इन्कम्प्लिट डेटा पायो, उयो गर्न सकेन. करेक्ट. लाइक ही राइटली सेड, किन चाहिँ यसलाई बार सेक्युरिटी यो भन्नु मतलब चाहिँ के हुन्छ भने बेसिकली ब्लकचेन एज द नेम सेज whatever transaction भन्दाखेरि यस्तो हैन, ब्लकचेन भन्दाखेरि खाली क्रिप्टोकरेन्सी मात्रै ब्लकचेन भन्ने हैन. क्रिप्टोकरेन्सी इज एन एप्लिकेसन व्हिच रन्स अन टप अफ ब्लकचेन बेसिकली, ओके. त्यसरी नै तपाईको हेल्थ रिकर्ड्स भयो है, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट, दैट मिन्स तपाईको एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ यो बेसिकली त्यो ट्र्याक गर्नु पर्यो सपोज. या फर एक्जाम्पल गोल्ड त या ल्यान्डको पनि भनौं न, सिलगढीमा एउटा ल्यान्ड किन्नु पर्यो भने एउटै ल्यान्ड 15 जनाले किनेको हुन्छ. यु आर नट एबल टु भेरिफाई एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम हु इज द ओनर अफ अ पर्टिकुलर ल्यान्ड बेसिकली. व्हाट इज ह्यापनिङ, बिकज सेम थिङ क्यान बी ओन्ड बाई सेभरल पिपल, क्यान बी ओन्ड त हैन, दे हेभ ओन्ड इट एट भनेको जस्तो भयो बेसिकली है. विथ ब्लकचेन व्हाट ह्यापन्स इज एभ्रिथिङ विल बी टोकनाइज्ड इन द सेन्स कुनै पनि ट्रान्सफर केही पनि हुँदैछ, that is called as a transaction. So when I say transaction, it's not just a financial transaction, any sort of transaction basically. So this is a record, okay. This record has to be inserted inside some blocks. Now blocks is एउटा block जस्तो सोच्नुहोस् न basically, okay. Now each block is linked to another block and this is further linked to several other blocks basically, okay. So whenever the transactions are recorded into this block, each block will have a code
which is called as the hash code of the previous block basically. बुझ्नुभयो? You know what is a hash code? Hash code means कुनै पनि एउटा content को unique fingerprint जस्तो. The moment you change that content, त्यसको hash value change भइहाल्छ basically. Okay, so that is applicable in case of digital evidence also. जुन judicial system मा एउटा पेन ड्राइभ सिज गरेकै पेन ड्राइभ हो र कोर्टमा एडमिसिबल भएको पेन ड्राइभ एउटै हो कसरी भन्नु? बिकज अनलाइक ट्रेडिसनल एभिडेन्स जस्तो चाबी त एउटा मात्रै हुन सक्छ, बट पासवर्ड त मेनी पिपल क्यान ह्याभ द्याट थिङ हैन? त्यसैले पेन ड्राइभमा कपी गरेको कन्टेन्ट इट क्यान बी अ डुप्लिकेट अल्सो बेसिकली, कपी गरेको पनि त हुन सक्छ. सो ह्यासिङ इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टेक्निक बेसिकली. ओके, सो एउटा पर्टिकुलर कन्टेन्टको एउटा पर्टिकुलर ह्यास हुन्छ, त्यसमा अलिकति पनि कमा पनि चेन्ज हुँदाखेरि ह्यास भ्यालु अब नयाँ बनिहाल्छ बेसिकली. ओके, सो ब्लक्स आर देयर. इच ब्लक विल ह्याभ अ ह्यास कोड अफ द प्रिभियस ब्लक एक्चुअली. सर हाउ डु यु नो कि यो चाहिँ फर्स्टको जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्नु त्यो चेन्ज भयो कि भएन? कपी गर्यो भने चेन्ज भइहाल्छ. हजुर, त्यसमा केही एडिटहरू गर्यो भने चेन्ज भइहाल्छ. तर त्यो पहिलाको चाहिँ त्यो फर्स्टको चाहिँ त्यो सही हो भनेर चाहिँ कसरी जाँच गर्नु त्यो चाहिँ राइट हो? ओके, द्याट इज बेसिकली अथेन्टिकेसन या त्यही हो कि होइन भन्ने होइन. द्याट्स वाइ एज पार्ट अफ डिजिटल फोरेन्सिक्स जब पनि इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्सहरू जो पनि क्राइम सिनमा जानुहुन्छ है, दे हेभ टु डु टु भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स. वान इज इमेजिङ, वान इज ह्यासिङ बेसिकली. त्यसको मतलब तपाईँले सिज गर्नुहुन्छ, सिज गरेपछि नर्मल ट्रेडिसनल एभिडेन्स हो भने के हुन्थ्यो, सेलोटेप लगाएर साइन यो सिल लगाउनु हुन्थ्यो नि. त्यसरी नै जुन तपाईँले गर्नुभएको छ एक्चुअल एभिडेन्सको है, देयर इज समथिङ कल्ड एज अ राइट ब्लकर भन्ने डिभाइसेसहरू हुन्छ. यु इन्सर्ट द्याट मिन्स अब यो पछि यसको माथि केही पनि तपाईँले चेन्जेस गर्न सक्नु हुँदैन बेसिकली. किनभने इभन एक्सेसिङ अ फाइल विदाउट चेन्जिङ means it has changed. Why it is changed? Because त्यसको properties जुन छ नि, last access यो त्यो, that has changed basically. So there are devices called as right blockers which are used in digital forensics. त्यो एकखेप हालेपछि चाहिँ जुन पनि अब तपाईको जेको पनि एभिडेन्स लिनु छ त्यहाँ हालेपछि it is right blocked basically. Okay, त्यसको तपाईले इमेज लिनुहुन्छ र त्यसको एउटा ह्याश भ्यालु निकाल्नुहुन्छ. Okay, now this same hash value will be authenticated during तपाईको जब कोर्टमा आएपछि जब एभिडेन्स हेर्नुहुन्छ त्यो पहिलाको ह्याश र यसको ह्याश मिल्नु पर्यो. बुझ्नुभयो? एउटा ह्याश भ्यालु निकालेको छ जब सिज गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर कुराको है. अब जब कोर्टमा आएको एभिडेन्स छ त्यति बेला पनि फेरि त्यसको ह्याश भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यो कन्टेन्टको. त्यति बेलाको ह्याश भ्यालु र यो ह्याश भ्यालु म्याच भयो भने इट इज ग्यारेन्टेड द्याट इट इज सेम थिङ बेसिकली. ओके, तर कपी नै गरेको छ भने पनि इट इज नट द सेम बेसिकली. कपी गर्दा पनि ह्यास भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि त्यसमा एडिट हैन? यस्तो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त तपाईँ कहिले पनि अरिजिनल जुन एभिडेन्स हुन्छ नि त्यसमा कहिले पनि काम गर्दैन बेसिकली. त्यो त एउटा प्रुफको लागि राखिन्छ बेसिकली है. यसकै यु विल नट डु अ कपी एक्चुअली. यो फोरेन्सिक्स भित्र पस्दाखेरि देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन कपिङ एन्ड इमेजिङ. ओके, कपी भनेको त सिम्पली राइट क्लिक कपी भनेर यता गरेको नि, त्यसको हार्ड डिस्कको स्ट्रक्चर कपी गरेको होइन, तपाईँले माथिको डेटा मात्रै कपी गर्नु हुँदैछ बेसिकली, राइट? सो यु बेसिकली डु अ इमेजिङ बेसिकली. ओके, र इमेज गरेको जतिवटा कपिज छ त्यसको ह्याश भ्यालु सेम हुन्छ. सो तपाईँलाई कपी होइन इमेज गरेर दिएको उसले पनि एडमिसेबल हो बेसिकली. बुझ्नुभयो? तपाईँले कपी गर्दा पनि चेन्ज हुन्छ भन्नुहुँदैछ नि. इट डज नट मिन कि अरिजिनलै आउनुपर्छ भन्ने होइन. It can be an image of that basically, not a copy. It has to be. It can be an image. Image भन्नु मतलब तपाईको हार्ड डिस्कमा सेभ भन्दाखेरि जस्तो प्रकारको हार्ड डिस्कको लोकेसनमा कहाँ हुन्छ नि त्यो त्यस्तै एक्ज्याक्ट विथ डिलिट गरेको कुराहरू पनि त्यसमा रहन्छ बेसिकली. साइबर फोरेन्सिक कसरी काम गर्छ किनभने डिलिट गरेको कुरा पनि भेटिन्छ नि त त्यहाँनेरि. Why it happens or how it is possible? OS को लेभलमा कपी गर्नु भएको छ भने डिलिट गरेको कुरा भेटिँदैन नि. हार्ड डिस्कबाट चाहिँ डिलिट भएको हुँदैन त्यो कुरा है. अपरेटिङ सिस्टमको माथिबाट जुन इन्डेक्स फाइल हुन्छ यो त्यो हुन्छ त्यहाँबाट मात्रै मेटिएको हुन्छ. हार्ड डिस्कमा के हुन्छ, द्याट थिङ द्याट यु हेभ डिलिटेड हेज अ मार्कर समथिङ लाइक इट इज अनएलोकेटेड. मतलब कुनै पनि नयाँ डेटालाई एलोकेट भएको छैन त्यहाँनेरि.
तर पहिलाको डेटा त छ नि त्यहाँनिर। आई होप यु आर गेटिङ माई पोइन्ट राइट। अपरेटिङ सिस्टम लेभलमा कपी गर्नु मतलब त्यहाँको फाइल छ यो कपी गरेको जस्तो। हार्ड डिस्कको फिजिकल लेभलमा कस्तो हुन्छ भने तपाईले केही डिलिट गर्नुभयो भने पनि अपरेटिङ सिस्टमको लेभलबाट त्यहाँ डिलिट भएको हुँदैन। ओन्ली थिङ अपरेटिङ सिस्टमको जुन इन्डेक्स फाइल हुन्छ नि, फाइल एलोकेसन फ्याट टेबलहरू हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ जुन एलोकेटेड स्पेसलाई चाहिँ अनएलोकेटेड बनाइदिएको हुन्छ बेसिकली। तर अघि बसेको डेटा त त्यहाँनिर अझै पनि हुन्छ बेसिकली। द्याट इज द साइन्स थ्रु विच डिलिट गरेको कुरा पनि रिकभर हुन्छ भन्ने चाहिँ द्याट इज द थिङ। सो बेसिकली यु वर्क विथ द फिजिकल डिभाइस एन्ड इमेजिङ इज वाट वर्क्स अन द्याट लेभल बेसिकली। त्यही कारण तपाईको कोर्टमा आउँदाखेरि पनि इट्स एन इमेज बेसिकली। तर त्यति बेला सिजलेको जुन सिजर डकुमेन्टमा जुन ह्यास भ्याल्यु छ र अहिले कोर्टमा आएको दुईटाको चाहिँ ह्यास भ्याल्यु एउटै हुनु पर्यो। द्याट मिन्स कन्टेन्ट ह्याज नट चेन्ज्ड। द मोमेन्ट यु चेन्ज समथिङ त्यो ह्यास भ्याल्यु चेन्जेस अन इट्स ओन। ओके, सो यो ब्लक कमिङ ब्याक टु ब्लक चेनमा पनि एउटा कन्टेन्ट छ, एउटा ब्लक छ, ब्लक छ, ब्लक छ, ब्लक छ। यसको ह्यास भ्याल्यु यसमा छ, यसको यहाँ छ, यसको यहाँ छ, यसको अगाडि अगाडि छ नि त हैन। द मोमेन्ट आई चेन्ज दिस थिङ यसको ह्यास भ्याल्यु चेन्ज भयो भनेपछि यसले के रिकर्ड गरेको थियो, यसको ह्यास भ्याल्यु रिकर्ड गरेको थियो नि भनेपछि यो ह्यास भ्याल्यु र यो त म्याच भएन। यहाँ नहुँदाखेरि फेरि दिस विल हेभ रिपरकर्सन अगाडि 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 जाँदाखेरि। सो द नेटवर्क विल नो कि इट इज आउट अफ सिंक बेसिकली। त्यही कारण I think minor will not approve that. The minor is a different thing. There is a way, okay. Now, you change गर्ने पनि, see how it works is basically there is something called as norms actually. Norms भनिन्छ है। A complex mathematical problem is given. I mean, someone can do this basically. यो hash हुन्छ नि, नयाँ चेन्ज गरेपछि नयाँ निक्ल्यो नि, फेरि यसको पनि नयाँ निक्ल्यो, अनि बनायो गरेर someone can do this basically. But they can do it. I mean, this job depends on the time. Time कति लाग्छ भन्ने। For a very simple thing, they can do it in seconds basically. Okay. But for complex things like in cryptocurrencies and all, to calculate the new hash, there is something called as norms. जसमा चाहिँ भन्छ कि नयाँ hash value जुन बनिन्छ त्यसमा चाहिँ अगाडि 5 वटा जिरो लागेको हुनुपर्छ भन्ने खालको restrictions हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि they will not be able to do these calculations in a seconds basically. It will take 10, 15 minutes or something. यति बेरसम्म त नेटवर्कले थाहा पाएर आउट अफ सिंक भइहाल्छ बेसिकली। सो दिस जब हुन्छ नि जुन ब्लकलाई चाहिँ एउटा ब्लक चेनमा एड गरिने इज अ प्रोसेस अफ माइनिङ बेसिकली। वान लेभलमा माइनर्स आर देयर। Whenever a new block needs to be added to a blockchain, the parties in a network of a blockchain needs to validate that particular thing. Correct? Okay, all of them needs to come to a consensus basically. Right? 51% of the nodes when they agree, it is added basically. So blockchain ma pani euta type of attack cha bhanincha 51% attack. That means if you own 51% of the nodes, you can manipulate their decisions basically and then have authority over the blockchain basically. Okay, so this work who does? The miners does that basically, right? So miner kama ke hunu paryo, powerful resources haru hunu paryo basically jasle chai yo complex computations haru garnu सक्नु पर्यो है। But coming back to that blockchain के किन tamper proof चाहिँ यो गर्नुको लागि जुन चाहिँ चेन्जेस गर्दाखेरि ह्याश भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ है। ह्याश भ्याल्यु चेन्ज भएपछि सबैको ह्याश भ्याल्यु अगाडि अगाडि चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई मिलाउनुको लागि चाहिँ जुन टाइम लाग्छ that is not very easy. It's a very complex computation basically. Okay, but with things like quantum computing in place, यसलाई पनि ब्रेक गर्ने त्यो आइसकेको छ basically. Okay, but that is something out of this topic. अलिक त्यसलाई अलिक बाहिर राख्दियौ होला किनभने यो भित्र पस्यो भने पछि हुन्छ है। But as of now, blockchain भने चाहिँ के रहेछ? It's a secured way of एउटा पब्लिक लेजर जस्तो हो जसमा तपाईले के गर्नु हुँदैछ, उहाँले के गर्नु हुँदैछ सबैले त्यो देख्न सक्छ बेसिकली। नो सेन्ट्रलाइज्ड बडी बेसिकली and all of them have to be in consensus, in uniformity, एउटा unanimous decision लिनु पर्यो to make any changes to that. But something once it is returned to the digital ledger, it cannot be tampered basically. किनभने टेम्पर गरिसक्दाखेरि त्यो ह्याश भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ, ह्याश भ्याल्यु चेन्ज हुँदाखेरि नेटवर्कमा इम्प्याक्ट गर्छ। सो दिस इज वान अफ द वेज इन विच तपाईले साइबर सेक्युरिटीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, so towards a paperless future,
टाइम कति भयो? I mean, I was given till 11:30, right? 11:10. Okay. Digitization of courts is vital for improving efficiency, transparency, and access to justice. Continued government support, investment in infrastructure, and legal reforms are essential for the success of paperless courts in India. India is on the path to a future where the judiciary is fully digital, making justice delivery faster and more efficient. Okay. So, यो भरिमा मलाई सेकेन्ड पोइन्टमा अलिकति फोकस दिन चाहन्छु है. Legal reforms are also very important. Okay. So as you now know with BNS and all those things, पहिलाको जुन इन्डियन पेनल कोडमा जुन थियो नि, जसमा चाहिँ डिजिटल एभिडेन्सलाई त्यति अब उ थिएन बेसिकली. खाली एउटा सेक्सन 62 मा मात्रै अलिकति डिजिटल एभिडेन्स भनेको थियो. बट नाउ इफ यु सी majority of the things they have taken digital technology into consideration basically. Right? Like many of the things jun पहिला acceptable थिएन, now they have started becoming acceptable basically. Okay. So कुनै पनि सिज गर्दाखेरि डल्लै भिडियो रेकर्डिङ लिनु पर्ने यो त्यो त्यस्तो खालको छ. Someone can give a verdict or something over a virtual medium also जुन पहिला थिएन त्यस्तो खालको इन्कर्पोरेट गरेको छ. So this legal reforms is very important, and in this particular case they have taken into consideration the recent changes that has happened in the field of IT. Now that was second part, okay, of this session, first session. Third is development of tools and websites to facilitate wider and easy communication with the public. Okay, that is how you make better systems so that public can be engaged in a better way. So importance of public communication tools. I think you agree that you need to communicate with the public, right? As an organization, as an institute. So whenever you are communicating, things have changed. The public wants अरु इन्टरटेनमेन्टमा जस्तो प्रकारले उनीहरूले कम्युनिकेट गर्दैछ, अफिसियल प्रकारमा पनि त्यस्तै खालको उयो आओस् भन्न. That is the their level of acceptability, expectation भनेको जस्तो. That's why your system should not be very old dated sort of thing, right? Now like websites of course हुनु पर्यो, but like websites are a thing of past basically. Even for that matter, mobile apps पनि past जस्तो भइसक्यो basically, right? So just एउटा पहिलाको जस्तो system बनाउनु might not be very beneficial basically. Okay. Now maybe they want in your website or something you have chatbots or something, so that someone comes there even if you are not there or some information is not there in the website, they can talk and chat with a bot or something which addresses many of your queries basically, right? So incorporating chatbots could be one proper good way of engaging with the public basically, right? So in the digital age, seamless communication with the public is essential for accessibility and transparency. Websites and digital tools bridge the gap between organizations and citizens, promoting information dissemination, engagement, and feedback. Effective communication enhances trust and builds stronger relationship with the public. Okay. So few of the goals of digital communication platforms are to make it accessible, जे पनि हुँदैछ transparency दिनुको लागि, to engage them because they are also stakeholders, and to make it more efficient basically, right? There was a time एउटा कसैलाई के केस अब इन्टिमेट गर्नुको लागि कति टाइम लाग्यो, लेटर लेखेर यो थियो. एटलिस्ट त्यो एजमा त छैनौँ हामी, हैन? You have a website wherein you post basically, but maybe you will have to think a little bit ahead of that thing to make it more engaging with the public basically. Okay. So your features के हुनु पर्ने रहेछ? Basically user friendly. Okay. Multilingual support, mobile optimization. So do you know what is a responsive web design? के हो responsive? Responsive चाहिँ जस्तै हामीले एउटा वेबसाइट बनायो त्यसलाई चाहिँ ल्यापटपमा चलाउँदाखेरि र फोनमा चलाउँदाखेरि Okay. So it's very important that you keep such things, design concepts in your mind while developing things, because what happens many of times website त बनाउनु हुन्छ but you test it on a single device, single screen size I would say basically, है? अब ल्यापटप र उसकै त स्क्रिन कति बेसी हुन्छ भने forget about the number of mobile phones that's available in the market basically. So the content that you are creating should be accessible in a good way across all the devices that are available in the market. Is it possible to test in all these systems?
त्यो टेस्टै कहाँ गर्नु सबैकोमा त्यो मार्केटमा एभाइलेबल भएको सबै मोबाइल त जुडिसियरीले किनेर राख्ने त होइन बेसिकली राइट इभन ल्यापटप्स डेस्कटप्सहरूको स्क्रिन साइज यो त्यो मल्टिपल साइजेस न सो देयर इज समथिङ कल्ड एज रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन ओके यसो हेर्दाखेरि सबैको लागि बनाउनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ बट देयर आर स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट्स फर दिस लाइक बुटस्ट्र्यापहरू भन्ने हुन्छ नि विच विल गिभ अ मतलब मेजोरिटी अफ द काम त्यो अलरेडी त्यसले गरेर राखिदिएको छ बेसिकली यु निड नट थिङ्क अफ कसरी चाहिँ यसलाई मल्टिपल डिभाइसेसमा देखाउनु पर्ने रहेछ भनेर द्याट डज नट बिकम यर हेडेक बेसिकली बट मोमेन्ट यु एडप्ट द्याट पर्टिकुलर प्याकेज अर द्याट टेम्प्लेट इट विल टेक केयर अफ द्याट फिचर्स बेसिकली तर जान्नु चाहिँ पर्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेर ओके सो वेन एभर क्रिएटिङ वेबसाइट्स अर एनिथिङ बेसिकली make sure that it is accessible across all the devices. It has a good user interface basically without any lag and yo. Okay, why do people like iPhone so much? Yeah, Apple को systems like किन यति बेसी उयो पाउनु छ smooth भन्दाखेरि पनि I do not know if you might have watched those videos. Steve Jobs को एउटा Stanford को commencement speech 2005 okay wherein he says he is a dropout from college right and when he dropped out he attended some typography को classes okay calligraphy कस्तो हुँदो रहेछ यिनीहरुको बीचमा स्पेसिङ गर्दाखेरि के इफेक्टहरु हुँदो रहेछ भन्ने that classes he had attended when he was in college and he had dropped his regular class and did that thing basically but when he joined that class he had no clue that he would do or develop something like Macintosh बनाउँछ या Apple बनाउँछ भन्ने त थिएन basically okay but maybe 10 years down the lane then they started the first computer Macintosh first personal computer basically that time यो सिकेको कुराहरु उलाई काम लाग्यो त्यहाँ okay and he says कि Windows simply copied that from Macintosh that's why त्यो खालको फिलहरु आउन थाल्यो basically okay but what the point I am trying to make is उनीहरुको जुन एउटा UI जुन छ नि त्यसमा एउटा क्लास छ बेसिकली काम त त्यही गर्छ नि फोनै त गर्नु हो मेसेजै त पठाउनु हो हुने गर्नु तर त्यो गर्दाखेरि पनि जुन एउटा क्लास छ दैट दे हैव मेन्टेन बेसिकली सो दैट इज व्हाट आई मीन टु से बनाउँदाखेरि पनि ए क्लिक गरेर सबमिट त गर्नु हो जे अनि एउटा बटन बनाइदिउ न अपलोड गर्ने भन्ने एउटा राम्रो थट लगाएर एउटा युजर इन्टरफेस एउटा राम्रो युजेबिलिटी भएको बनाउनमा धेरै अन्तर हुन्छ र अलिकति युजेबिलिटी फिचर्स माथि अलिकति फोकस गर्नुपर्छ एन्ड अफ कोर्स मल्टिलिङ्गुअल सपोर्ट बिकज अब यहाँ त अब तपाईहरुले स्टेटको लागि बनाउनुहुन्छ बट स्टिल यु समवन माइट वान्ट दैट अ जजमेन्ट बी कमिङ इन गुरुङ ल्याङ्ग्वेज लेप्चा भुटिया नेपाली के अरु ल्याङ्ग्वेजेसहरु हुन्छ अ गुड थट आई मीन इफ यु क्यान डु दैट बेसिकली राइट र विथ एआई इन प्लेस आई थिंक डुइङ दैट विल नट बी भेरी डिफिकल्ट बेसिकली at least for some of the languages like Hindi, Nepali त गर्न सक्नुहुन्छ अरुको लागि तपाईले सपोर्ट पाउनु हुँदैन होला एआई को लागि बट at least हिन्दी नेपाली यो त ट्रान्सलेटहरु गर्नु त्यही ठुलो कुरा छैन accessibility features अरु compliance with accessibility standards जस्तै स्क्रिन रिडर्स अल्टरनेटिभ टेक्स्ट फर इमेजेस जस्तो कुनै बेला के हुन्छ इमेज हाल्नु भएको छ तर इमेज सपोज डिस्प्ले भएन भनेपछि एउटा के अल्टरनेटिभ टेक्स्ट हालेको छ भने अलिकति भए पनि मिनिङ पाइन्छ त्यहाँनेरि है जसहरू भयो है नोटिफिकेसन सिस्टम्स लाइक पुश नोटिफिकेसन्स एन्ड अल दोज थिंग्स क्यान बी इन्कर्पोरेटेड है वेब पोर्टल्स आर one मोबाइल एप्स आर second basically social media integration are third basically now there is something called as your progressive web app सुन्नु भएको छ PWA लाइक मोबाइल एप पनि अलिकति पुरानो र आउटडेटेड जस्तो भइसक्यो फर द रिजन बिकज कुनै युज गर्नको लागि इन्स्टल गरि बस्नु पर्छ राइट व्हिच इज अगेन अ क्युम्बरसम टास्क इन्स्टल छ भने मात्रै युज गर्न सक्छु भन्ने प्रोग्रेसिभ वेब एप इज तपाई ब्राउजरमै चलाउनु हुन्छ बट त्यो जुन आउँछ इट कम्स एज अ एप बेसिकली लाइक उबरहरुको तपाईले ट्राई गर्नुभयो भने एज एन एक्जाम्पल आई एम टेलिङ Uber progressive web app भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने यु विल गेट एन आइडिया के हुन्छ डिफरेन्स के छ भने इट्स एन एप बट यु निड नट इन्स्टल इट बेसिकली तपाईको ब्राउजरमै आउँछ
त्यहाँनिर एउटा इन्स्टल भन्ने अप्सन हुन्छ बेसिकली है। सो ब्राउजर परे हुन्छ अलग्गै एक एकवटा एप तपाईँको फोनमा स्टोरेज खाइरहेको स्पेस छैन अब त इन्स्टल गर्न सक्दिनँ रहेछु भन्ने त्यो झन्झट र उयो हुँदैन ओके। सो इट इज कल्ड एज अ प्रोग्रेसिभ वेब एप अर PWA। Chatbots and AI assistants, and of course email campaign tools. Okay. So few of the public communication tools that we have and which have come into picture. mygov.in, सुन्नु भएको होला, एक्सेस गर्नु भएको पनि होला, right? Very good because स्वच्छता भारतमा जुन चस्मा छ त्यो कसले डिजाइन गर्यो? गभर्नमेन्टले हो। बुझ्नु भएको स्वच्छता भारतमा मिसनमा जुन लोगो छ नि के छ एउटा चस्मा लगाएको एउटा छ नि है बेसिकली त्यो कसले डिसाइड गरेको या कसले बनाएको? गभर्नमेन्टले हो बिकज इट्स अ गभर्नमेन्ट वेबसाइट। गभर्नमेन्टले नै त स्वच्छता भारत त गभर्नमेन्टले गरेको तर कसले बनाएको यो कसको आइडिया हो? बट के हुन्छ यो mygov.in मा च्यालेन्जेसहरू यस्तो हुन्छ नि केको लोगो बनाउने यस्तो आइडिया छ कस्तो लाग्दैछ भनेर बेसिकली एउटा पब्लिकसँग एउटा उयो बेसिकली कम्युनिकेसन जस्तो बेसिकली। सो मोस्ट अफ द इनपुट्स कम्स फ्रम द पब्लिक किनभने गभर्नमेन्टले त जे पनि गर्दैछ कसको लागि गर्दैछ? फर द कन्ट्री फर द सिटिजन्स बेसिकली। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट वी इन्क्लुड देम इन मेजर डिसिजन्स एन्ड मेजर क्याम्पेन्स बेसिकली। सो mygov.in इज वान सच प्लेटफर्म बेसिकली ओके। सिमिलरली ई गभर्नेन्स पोर्टल्स आफ्नो आफ्नो अलग अलगको छँदैछ है। उमङ एप आई थिङ्क यु नो इट वेल, a unified app for all the government services. So के भयो यो सबैको फाइदा के भयो रिजल्ट? Improve public access to services, enhance transparency and greater citizen participation in policy making. So do you have an app for your High Court? You do have? Okay. So does it work without internet? No. No. So that is one what I say one feature that you can think of so that it works offline also basically. Okay, you might think offline कसरी internet is and the data त त्यही छ, but there is a way basically of pushing notifications once in a while. जब पनि internet भेट्छ तब चाहिँ आउने. So there is a way out basically. Okay, but if you can make it workable even in offline mode, I think it will add because we do not have a very good network situation here, right? So प्रोसेस के गर्नुपर्ने जब पनि यस्तो कुनै पब्लिक कम्युनिकेसन टुल्स बनाउनु हुँदैछ भने पहिला त निड एसेसमेन्ट बेसिकली राइट। बनाउनु त भयो आफ्नो इच्छाले या सपनामा आएको त यस्तो बनाउनु पर्ने भनेर तर त्यसको केही हुनै छैन भने इट्स अफ नो युज बेसिकली। सो सम निड एसेसमेन्ट हैज टु बी देयर। डिजाइन एन्ड युजर एक्सपिरियन्स अगेन आई सेड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। गुगलमा के छ? गुगलको फ्रन्ट पेजमा के छ? केही छैन, बट द्याट इटसेल्फ हैज मेड इट भेरी सिम्पल बेसिकली। त्यही कम्प्लेक्स इन्फर्मेसन माथि इन्फर्मेसन त्यो GUI माथि कन्ट्रोल्स हाल्नु इज नट अ गुड वेबसाइट बेसिकली। एउटा युजर एक्सपिरियन्स जुन हुन्छ नि बेसिकली द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। एन्ड कन्टेन्ट स्ट्राटेजी कुन कता राख्ने यो त्यो। सो एप्रोप्रिएटली यसरी बनाउनु भएन, एउटा डिजाइन डकुमेन्ट हुनु पर्यो। अफ कोर्स डेभलपिङ एन्ड टेस्टिङ। सो हाउ डु यु डु डेभलपमेन्ट इन हाई कोर्ट बेसिकली? एउटा पुरै सिस्टममा बनाउँछ, is it like that or there is some way of source control, version control haru bhanne cha? You do have? What is the software you use for version control? Huh? GitHub. Okay. Yeah. So something of that should be in place. यस्तो हैन मलाई के मन पर्यो यता चेन्ज गरे हाल्दै त्यही रन भइरहेछ, फेरि अर्कोले आए नो डकुमेन्टेसन नो कमेन्ट यो त्यो। द्याट्स नट अ प्रपर proper guidelines for development. Okay, so you need to follow that. Launch and promotion, यतिकै लन्च गरेर पनि हुँदैन। मेनी टाइम्स यु निड टु प्रमोट इट बेसिकली सो द्याट पिपल नो द्याट यस्तो यस्तो आएको रहेछ भनेर है। एन्ड अफ कोर्स द मेन्टेनेन्स एन्ड अपडेट्स हेज टु बी देयर रेगुलरली। डु यु युज क्लाउड इन एनी वे? नेक्स्ट अब हाम्रो CS सफ्टवेयर 4.0 त्यो चाहिँ क्लाउडमा चलाउने भनेर चाहिँ चल्दैछ, त्यसको टेस्टिङ That is what हामी अहिले फेज 3 जुन चाहिँ फेज 1 and क्लिप लिनु हो। फेज 3 चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ। So I get to receive one also. Okay. So that will make your work much easier. किनभने कतिवटा कुरा which we discussed like your security and all those things that come inbuilt as part of that. Analytics, AI हरू पनि जे छ tools as part of cloud computing you can use it as a what to say as software as a service या
प्लेटफर्म एज अ सर्भिस प्रकारले युज गर्दाखेरि अलिकति भए पनि म्यानेज र मेन्टेन गर्नु यो त्योमा झन्झट हुँदैन। सो इन द्याट केस द लास्ट केस लाइक मेन्टेनेन्स अपडेट्स यो त्यो घरिघरि त्यो तपाईलाई त्यति झन्झट पर्दैन। नाउ obstacles के छ, अगेन this digital divide is always there and threats like your cyber security threats, user adoption मान्दैन के हो ए पहिलाकै ठिक छ भनेर पहिलाकै त्यो ट्रेडिसनल थट्स चाहिँ आइपर्छ। कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट बिकज अपडेटिङ द कन्टेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बनाएको छ त्यही पहिलाको 2 वर्ष पुरानो कन्टेन्ट आइबस्नु द्याट इज नट भेरी गुड एन्ड फन्डिङ एन्ड रिसोर्स एलोकेसन बिकम्स अ प्रब्लम समटाइम्स टु टेक अप नो सच प्रोजेक्ट्स। Solutions: promote digital literacy, affordable access, robust cybersecurity measures, content localization, and collaboration with tech partners. Future: in most of the cases, websites AI is going to dominate basically. In fact, there is something called as Web 3.0, right? I use that is Web 2.0, right? What is Web 3.0? सुन्नु भएको छ नि? Yes, but not just blockchain. अहिले के छ भने maximum cyber threats या जे पनि छ major concern is privacy. Because Facebook मा पनि या Instagram मा reels बनाएको हाले यो त्यो छ, but lot of private and personal information we have shared with companies and all wherever we do, and we happily sign I agree to the terms and conditions also. तर के लेखेछ कसैले पढेको पनि छैन, टाइम पनि छैन, त्यो पढ्यो भने त 2 दिन लाग्छ होला फेसबुक को अकाउन्ट बनाउन। बट they might have clearly said कि यसलाई हामी युज गर्न सक्छौं, यसलाई यो गर्न सक्छौं, त्यो गर्न सक्छौं, but lot of personal information is there, right? So Web 3.0 is more of a decentralized, more on blockchain, wherein rather than putting it in a central location, we own our own content sort of thing basically. Okay, so there would be something like your blockchain, there would be something called as your NFTs, non-fungible tokens. Okay, like अहिले मेजर कन्सर्न के छ, कपिराइट। एउटा इमेज बनाएको त्यही इमेज तपाईको पनि हुन सक्छ, उहाँको पनि हुन सक्छ, उहाँको पनि हुन सक्छ नि, तर रियल लाइफमा त एउटा बनाएको फ्रेम तपाईको पनि उहाँको पनि हुन्छ हुँदैन नि। That's how we work in real life, right? But in virtual world the एउटा image छ वहाँ, so who is the owner of that basically? So copyright violation भइरहेछ। With NFT what happens is one asset can be with only one particular person at a point of time. That is called as a non-fungible token basically. And lot of things on virtual reality and all, किनभने सोशल मिडिया पनि हेर्यो भने कस्तो छ, we like a comment, तर कसैले राम्रो लुगा लगाएको रहेछ यो भन्यो भने कति राम्रो भनेर we trust that नि। Can we do that in social media? We cannot do that basically. But the world is trying to move as close to reality as possible basically. Where maybe you can shake hands, you can touch a fabric. जस्तो अनलाइन शपिङ गर्दाखेरि एउटा सर्ट या केही किन्दाखेरि normally what is the way we buy? कपडा छानेर किन्छ नि, यो चाहिँ that is not possible right now. But there is something called as haptics through which you can touch that fabric before buying basically, right? So it's trying to become as close to reality rather than the way in which computers communicate basically. Okay, so that is what is more like a Web 3.0 basically, right? So त्यस्तोमा AI automationहरु बेसी हुनेछ। Blockchain for transparency like I said, because it's a digital public ledger. बैंक छैन, केही छैन, एउटा सिंगल लेजर छ, तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पनि हेर्न सक्छ। तपाईले के गर्नुभयो उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, but whatever is written there is tamper proof basically, right? Augmented reality like I said, voice activated systems and data analytics. Okay, I'll move a little bit fast. So conclusion of this 1.3 is tools and websites play a vital role in bridging the communication gap between organization and the public. Continuous improvements in design, accessibility and security will ensure that these platforms remain effective. The future of public communication is digital, and investing in the right tools is essential for achieving widespread engagement and transparency. Okay. So now the last part before we take a break is this one. Expansion of ICT, that is AI, ODR and virtual courts.
So ICT is reshaping the legal and judicial systems as we have seen. So emerging technologies like AI, ODR and virtual courts are key components of this transformation. The goal is to enhance access to justice, efficiency and transparency while reducing delays and costs. Okay. So AI applications in legal practice, AI powered legal research, document review and automation, predictive analytics, what we discussed. Smart contracts. Now what is a smart contract? I think it is something, it is also run on top of blockchain. Blockchain. It's called as DApps, basically decentralized apps. Okay. After programming languages, if I want to give an example, like Solidity, basically. So what happens in a smart contract is, say for example, I have a property which I want to say after 18 years of, when my daughter reaches 18 years of age, that property should be transferred to her name. Is the contract. So if it is a smart contract, what happens is, the moment she reaches 18 years of age, automatically जे हुनु पर्ने नि, फाइल कुदाउनु पर्ने, यहाँ जे हुनु पर्ने, that is automatically executed basically. Okay. So what happens is, someone cannot say कि हैन हुन्छ नि टेम्पर गरेर हैन यो त यस्तो थियो उस्तो थियो यो हैन त्यो हैन भन्ने चान्सै हुँदैन, because it is a system who executes that basically. Okay, so that is basically called as your smart contract basically. Say for example, गाडीको इन्स्योरेन्सहरु नै गरेछ अरे, अहिले के हुन्छ, हैन यो त तपाईको यो छैन, पहिला त बेच्ने बेलामा त के भनेको थियो नि त, यो पनि कभर हुन्छ त्यो पनि, तर जब हुन्छ त्यति बेला त हैन यो हुँदैन त्यो हुँदैन. So that means जुन कन्ट्र्याक्ट गरिएको थियो, that was not in a smart key, they could change their statements basically. In case of smart contract, it again runs on blockchain because it has to be tamper proof, but it is executed automatically whenever some conditions are met basically. So it's a DApps, decentralized apps. So Solidity is one of the languages on which it runs. मैले जुन अहिले मैले भने ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी, रूम रेन्ट, भेरी नाइस. या अब जस्तो गोल्ड मार्केटमै हेर्यो भने पनि या ल्यान्ड मार्केटमै हेर्यो भने पनि एउटा सेल जब हुन्छ नि ल्यान्ड, सो मेनी थिङ्स आर देयर इन प्लेस नि, म्युटेसन गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, यता जानु पर्यो, उता जानु पर्यो, प्लस एट सेम पोइन्ट अफ टाइम सेभरल पिपल claiming to own that same piece of land or something like that. With this will not come in. I mean, with this smart contract, problems that we see like this will be avoided basically. सानोतिनो एउटा एक्जाम्पल बनाइएको छ, तर अब रियल लाइफ त्यस्तो इम्प्लिमेन्ट गरेको त सायदै सिक्किममा कहीँ पनि छैन पनि होला बेसिकली, बिकज वाट एभर वी आर टेलिङ ब्लकचेन भन्दैछौँ नि, blockchain is a technology on top of which you build your applications. Okay, so blockchain को लागि जुन examples देखाइन्छ या सिकाउँदाखेरि जुन पढाइन्छ के हुन्छ, एउटा लिंक लिस्ट कसरी बनाउँछ भनेर त्यही सिकाउँछ, because it's a link list basically. यहाँको यहाँ र एड गर्दा यी एड भयो, यहाँ डिलिट गर्दा यहाँ डिलिट भयो भने त्यही नै देखाइन्छ बेसिकली. त यसरी त रियल लाइफ एप्लिकेशन्स बनाउन सकिँदैन. ओके, सो वान अफ द सफ्टवेयर्स इज हाइपरलेजर Fabric भनिन्छ या हाइपरलेजर इज द सफ्टवेयर आई वुड से. यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु र यसलाई त्यति सजिलो पनि छैन बेसिकली. ओके, बिकज फर्स्ट यु शुड बी वेल versed इन इम्प्लिमेन्टिङ दैट हाइपरलेजर, त्यो पछि आफ्नो एप्लिकेसन बनाउन थाल्नुहुन्छ बेसिकली. ओके, सो एज सच वी हैव नट क्रिएटेड एनी एप्स, रियल लाइफ एप्स, बट एउटा हुन्छ नि एउटा डेमो सर्ट अफ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ बनाइएको छ बेसिकली. बट एक्जाम्पल्स वुड बी सेम बेसिकली. हुन्छ नि प्रपर्टी ट्रान्सफर भयो, या उहाँले भन्नुभयो जस्तै रेन्ट इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल बेसिकली. हैन मैले त तिरेको यो त्यो हैन, डिल महिनाको 20 तारिक भइसक्यो आउँदैन बेसिकली. यसमा के हुन्छ, अटोमेटिकली तपाईको 1 तारिक त्यस्तो बनाएको छ भने 1 तारिक अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ. ओके, त्यो त अब एक प्रकारले तपाईँ सोच्नु भने त अहिले त कट हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यो त तर ब्याङ्ककोबाट तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभएको मात्रै. वाट आई मिन इज जुन लिगल हामीले डकुमेन्ट साइन गर्छौँ नि दुईटा पार्टीको बिचमा, त्यो डकुमेन्ट इटसेल्फ इज अ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, ताकि त्यहाँ लेखेको एक एकवटा कन्डिसन्स जुन छ नि द्याट गेट्स एक्जिक्युटेड
अहिले त तपाईलाई दिएको एग्रिमेन्टको पेपर एक्जिक्युट हुँदैन नि, आफै म्यानुअली गएर यु विल ह्याभ टु एन्स्योर द्याट यु एक्जिक्युट इट। जस्तो तपाईँ गाडी ठोकियो अरे गएर त्यसलाई क्लेम आफै गर्नुपर्छ यो नि। In this case, the moment something happens, something gets executed automatically and other party cannot deny it basically. र कसैले tamper गर्न सक्दैन because it's built on top of blockchain basically. Okay, so that is called as your smart contracts basically, and judicial assistance which AI can provide. Okay. Advantages again: efficiency, cost savings, improved accuracy, and access to justice. Okay. What is ODR? अघि मैले भनेको जस्तै इट्स बेसिकली जसमा चाहिँ तपाईको आर्बिट्रेटर्स, मिडिएटर्स यस्तो सुन्नुभएको छ, they are there basically as part of the system. There is a system to negotiate basically. जसमा चाहिँ सपोज अघि मैले भने जस्तै फ्लाइट डिले भयो अरे है, नाउ दि इन्डिगोको फ्लाइट डिले अरे, इन्डिगोको अथोरिटी र जसले क्लेम गर्दैछ दे कम इन अ ओडीआर प्लेटफर्म बेसिकली। तिनीहरू आर्बिट्रेटर्सहरू छ बेसिकली, who are basically legal personals but not holding some official positions as such, but त्यो प्लेटफर्ममा तिनीहरूलाई दिएको छ। सो के सानोतिनो यो खालको केसेस क्यान बी इजिली सर्टेड आउट हुन्छ नि, rather than कोर्टमा थुप्रै टाइम खाइदिनु भन्दाखेरि चाहिँ this type of things can be handled by this type of systems basically. So judgment tineri bhayihalcha basically. Okay, so that is ODR. Provides a quick, affordable and convenient method for settling disputes online. Particularly effective in civil, commercial and consumer disputes where in-person hearings may not be necessary. Right? So कसरी यो काम गर्छ? Automated negotiation अघि मैले भने जस्तै एउटा पार्टीले अर्कोलाई अटोमेटिकली क्लिक एन्ड ड्रप मा नि यति कम्पेन्सेसन दिन्छु भन्ने अर्कोलाई एग्री गर्यो भने भइगयो नि त त्यहाँनेर हैन। सो नो नीड अफ इन्भल्भिङ द जुडिशियरी एज सच बेसिकली, राइट। सो मेडिएसन एन्ड आर्बिट्रेसन भन्ने आर्बिट्रेटर्सहरू हुन्छ। डकुमेन्टेसन इट प्रोभाइड्स मल्टिल्याङ्ग्वेज सपोर्ट एन्ड प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी इज अल्सो देयर बेसिकली। Similarly, virtual course तपाईहरुले पनि कोभिडको टाइममा युज गर्नुभयो होला है। I am trying to rush a little bit so that I come to the main topic, that is AI in the second session. Okay, so यो पनि त्यही हो, during COVID-19 it has gained importance basically, but be careful. यो VC को लागि कुन चाहिँ सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ? Zoom. Jitsi Meet. Okay, because not all are secure and safe. Okay, what I mean to say is your network communication on the right. There was a claim during COVID, I think it was Zoom or whom I do not know, but whatever we communicate in India, it goes first to China and then reaches the other party basically. Okay, so maybe अब तपाईहरुको judiciary मै अब permitted छ भने चाहिँ it's a different thing basically, but not all are permissible actually, including your email accounts. तपाईहरु जुन email account access गर्नुहुन्छ आफ्नै छ कि Gmail? NIC छ। Okay, that is another reason, because you never know त्यो डेटा कहाँ जाँदैछ, कहाँ सेभ हुँदैछ यो। किनभने यस्तो नि, Gmail मा the moment I start writing something about a journey, hello sister, I am going to Kerala and I have booked my flight, यति कन्टेन्ट लेख्नु भएको छ भने साइडमा जुन एडहरु आउँछ के को आउन थाल्छ? फ्लाइट्स र यो त्यसको आउँछ। That means they have access to this information. It's just that you are lucky till now कि कसैले हेरेर यो त्यो गरिएन हैन, but you never know कहाँ सेभ हुँदैछ के हुँदैछ। That's why कम्युनिकेसन टुल्स युज गर्दाखेरि पनि अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। हाम्रो यो हिस्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो सबै एप्लिकेसन उनीहरूले हाम्रो छ, हाम्रो गभर्मेन्टको इमेल आइडी छ, तर उनीहरूले चाहिँ कुनै जिमेल अकाउन्टै मान्छ, इमेल आइडी नै मान्छ। That's what I'm telling ना, because definitely it's a commercial product, right? NIC को कुनै सफ्टवेयर छैन? किनभने जस्तो I would recommend भारत पिसी छ नि हैन, त्यो त I mean सबभन्दा उयो हो नि, जे भए नथिङ टु डु विथ द आउटर वर्ल्ड आउटसाइड इन्डिया। बट जुम को त कहाँनेर के राखेको छ you cannot say is what I am trying to say. Same with your Gmail and all.
कम्युनिकेट गर्दा चाहिँ कहाँबाट जाँदैछ, के हुँदैछ, के ट्याप हुँदैछ, एन्ड मोर ओभर यु आर इन अ जुडिशियल सर्ट अफ सिस्टम जहाँनिर केही verdict हुँदैछ या केही हुँदैछ, राइट? सो just a point that I want to make, but of course I know you will not be able to change the system, but in any discussion or forum you might give a thought to that कि यो use गर्नु भारत विषय होइन, एटलिस्ट जोइन गर्नुको लागि त त्यस्तो रिस्ट्रिक्सन छैन. Maybe to host it you require an account basically. Okay. We want to use multiple camera in single courtroom. That zoom is very easy to handle. Whereas Bharat Vision company dual camera same account use garnu bhayani same courtroom. Okay. One is facing for judge or as a advocate, but then they will be because of that we have tried. No, but it's always good since तपाईले त्यो ट्राई गर्नुभएको रहेछ, you can report it basically, okay? But what I mean is उता त्यो युज गर्नु भन्दा चाहिँ यिनीहरू बेटर हो. सायद यिनीहरूलाई अब तपाईँले भने जस्तै एक्सेसिबिलिटी फिचर्स राम्रो छैन, यो प्रब्लम छ, इट विल टेक टाइम टु म्याच्योर बेसिकली. बट इभेन्चुअली जे भने आफ्नै एउटा कम्युनिटी एउटा कन्ट्री भित्रै लिमिटेड छ भन्न खोजेको बेसिकली. ओके, okay, this is more or less same thing. Okay, again barriers stay, digital divide, cyber security, resistance to change, legal framework. Like I said, हैन यो युज गरौँ भनेर तपाईं आफै डिसाइड गर्न त सक्नु हुँदैन होला. There is a legal framework which governs that thing, and training and skill development basically. So challenges, how do you address? Infrastructure development, again, cyber security protocols, training programs, public awareness and regulatory frameworks. So now in future, like it might happen like with AI and all those things, तपाईको AR, VR, AI सबै इन्टिग्रेट गर्दाखेरि तपाईको जस्तो अनुहार छ त्योसँगै म्याच गर्ने एउटा अवतार आउन थाल्छ basically, right? So I mean, these are something which might happen in the future basically. Like they say, marriages have started happening in virtual world, in metaverse. You know what is a metaverse, right? Similar to the way we have website, future ma metaverse, wherein from one you can jump to another and all. So, अहिले भन्दाखेरि होइन होला जस्तो लाग्छ, but there are people who is more worried and more concerned about buying a car in virtual world than buying a car in a physical world, and they would be happy and जे गर्नु छ गर्छु भन्ने जस्तो छ त्यहाँनेर पैसा हाल्नको लागि. ओके, मतलब त्यहाँनेर एउटा सानो के एउटा प्यान्ट किन्नु छ भने there is a virtual asset. To buy that it requires money. Of course money is cryptocurrency right now, but that is also a valuable thing basically. गरेर किन्दैछ, यहाँ के छ अर्कै त्यहाँनेर संसार अर्कै छ. Same with gaming and all those things. People have lost a lot of amount there basically, right? So यस्तो खालको सायद यहाँ पनि हुन्छ होला जहाँनेर चाहिँ the entire setup, even though video conferencing गर्दैछौ, but they will appear to be in a similar same environment. सँगै बसेर उहाँ चेयरमा आफू यतापट्टि चेयरमा बसेको जस्तो, you can touch, you can shake hands basically, खालको त्यस्तो हो, right? So expansion of ODR, hybrid court systems, blockchain for legal contracts and increased public trust. Okay. So again, conclusion, ICT through AI, ODR and virtual courts is revolutionizing the legal landscape. By embracing these technologies, legal systems can become more accessible, efficient and transparent. Continuous investment in infrastructure, cyber security and training is essential to ensure successful adoption. So whatever you do in your office, apart from what directions you are getting from the higher ups, what I felt from what sir said and the message that I want to give to you is keep certain things in mind basically and work on developing some peripheries, but of course considering things like your judicial system ma nabhako bha ta arko prakarle banaउँदा हुन्छ होला, but judiciary ma हुनुहुन्छ, they can तीन चार वटा कुरा very important. Cyber security, because public records छ, transparency,
के भयो कसरी भयो that has to be there basically. Efficiency बढाउनु पर्यो, बनाए तर झन् कम्प्लेक्स बनाएर झन् ढिलो हुँदैछ भने त के फाइदा बेसिकली. Okay, so these are few of the things that you need to keep in mind and develop some peripheries so that it makes the system more efficient. So to sum that thing and to sum up this session 1, that is what I have to say. Okay, so thank you so much for patient hearing. So maybe we'll take a break of कति बजेको 12 बजे कि 11:45. So I'm late by 15 minutes, but I think we started late also by 15 minutes. So I think I'm okay on time. So after 15 minutes, maybe at 12 o'clock, we'll resume the session. There we will talk more about AI in particular, okay? But I do not mean to say कि AI भन्दाखेरि कुनै AI को प्रोग्राम लेखाएर यो त्यो गर्ने possible पनि छैन किनभने टाइम कम्ती थियो. The topics are something which has been given from the academy, not chosen by me basically, okay? But it will give some insights कि के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ र जति सक्दो डेप्थमा जान सकिन्छ. I'll encourage like we communicate and make it more effective, okay? So thank you all, thank you. Okay, so shall we start? So this is session 2. In fact, there are 6 topics in session 2, okay? Can we have that slide 1, because this is 6 topics I have mentioned in first slide. Yes. So these are the 6 topics. Okay. So in fact, हेऱ्यो भने त एउटै सेसनमै बोल्नु 1.5 घण्टा लाग्नु पर्ने, तर there are 6. So let's see how much we'll be able to cover. Okay. So you can come. So AI and its implications in judicial administration. Okay. So before we proceed further, अघि भन्नु भयो AI त सुन्नले सुनेको हो यो त्यो. So let's hear from you what you feel is AI. And feel free, okay, keep wrong भयो भने केही छैन. I mean whatever you understand. I think artificial intelligence is based out of data. Okay. I create a model like based on the past data. For example, past data more trained. Once we get that knowledge, I'll just cut out that past data and then I'll ask him the question. Based on that, it starts giving me the answer. That becomes the AI. Okay. Good enough. Anyone else? Okay. Okay. Not only that, software is what are the Okay. Any? Yes. So, glorified effects based on statistics and soft data. What's the difference? Okay. Okay. Good. Yeah, it's software decisions like based on the past data. Okay. Okay. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हामीले यसमा चाहिँ डरलाग्दो फिल हुन्छ तर नाम इट्सेल्फ इज Artificial intelligence. So. सबै कुरो यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्ने चाहिँ कोडिङ प्रोग्रामिङ हो जसले चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अहिले इन्टायर वर्ल्डमा इन्टरनेटको थ्रु इन्टरनेट यसले जति पनि डेटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ. मेन काम चाहिँ के हुन्छ भने किन इन्फर्मेसन दिनु भन्दा चाहिँ हामीले हेल्प गर्नु लागि. Okay, good enough. So all of you added something to this definition. Definition अझै खासै के चाहिँ रहेछ त्यो बुझ्नमा जाउँ है. How is it different from a traditional program? Like he said, it's all about programming. Okay, I agree partly to that statement and partly do not agree also. From my perspective, I feel everything is about data. Coding अरु त यस्तो. Okay, since you do not have a real world experience on AI do not be scared about coding. Okay, यो coding गर्नको लागि त say for example if you are using Python as a programming language to implement any of these AI systems, it's just a system call that you need to make. एउटा function call गर्छौ के parameter pass गर्छौ
यत्रो पढेको 10 पन्ना पढेको कन्टेन्ट त्यो एउटा लाइनले नै गरिदिइहाल्छ बेसिकली ओके द्याट टु ट्युटोरियल हेरे गुगल हेरे यता उता यो त्योबाट भइ नै हाल्छ बेसिकली सो अनलाइक अ ट्रेडिसनल प्रोग्राम जाने चाहिँ प्रोग्राम यो त्यो भन्ने त्यो त्यस्तो प्रोग्रामिङ इज जस्ट one way of doing it basically but it is more than that basically I would say okay so firstly how it differs from our traditional program is say for example एउटा traditional program मा दुईटा नम्बर एड गर्नु दिए अरे add a comma b हैन what it does it adds two numbers a and b and returns you the value whatever it is okay so what did you provide in this case you provided a program and you provided some rules what is rule add this number and that and what you got is a result basically right this was a traditional example of a traditional program to give you an example of an AI ले गर्ने खालको प्रोग्राम मैले भन्नु पर्यो भने hand written numbers from 0 to 9 identify गर्नु पर्यो can a traditional program do this बुझ्नुमा मैले के भने एउटा ह्यान्ड रिटन भन्दैछु है ह्यान्ड रिटन लेटर्स भन्दा नम्बर्स दिन्छु 0 देखि 9 नो यो प्रोग्राम शुड टेल मी व्हाट इज दैट रिटन नम्बर सो can a traditional program do this why time nothing to do with time as such not really nothing to do with natural language processing because I am not dealing with text or something as such handwritten is not standard thing it can derive from the person first yes exactly now, so what is not there now first I need to bring up the system which can understand the varieties of handwritten document and then print them after that okay so just to add to your point what is missing here which was there in case of a traditional programming is traditional programs were based on logic मैले जे कुरा छ त्यही त लजिक छ नि यो र यो एड गरेर चाहिँ यो भन्ने एउटा रुल त थियो त्यहाँनेरि which I call as logic ह्यान्ड रिटनमा के चाहिँ लजिक लगाउनु यस्तो घुमेको छ भने 2 भन्नु यस्तो ठाडो छ भने 7 भन्नु भनेर त हुँदैन he might write 7 which might appear according to me as 1 basically I might write 1 in such a way which none of you might be writing in that way basically so कतिवटा कम्बिनेसन छ यसमा कुनै लजिक र रुल त म दिन सक्दिन त्यसलाई कि यस्तो छ उस्तो छ तीनटा पार्ट छ भने 3 भन्नु भन्ने त यो त हुनेवाला छैन so there is no fixed rule to identify what that written number is basically so this is an example this type of problems is a problem which can be handled by I wouldn't say AI which can be handled by a subset of AI which I call as machine learning okay so whenever you are into the field of AI you will frequently hear terms like AI machine learning deep learning को भित्र पनि अझै गयो भने you will start hearing things like CNN RNN GAN गर्दा कता गरेर अहिलेको we land up with something like your chat GPT and all those things basically right so त्यो भित्र एउटा समुद्र छ basically so I'll just try to touch point few of the things so that you become familiar with this terminology र overall कसरी काम गर्दो रहेछ basically along with judicial system मा चाहिँ के गर्नु पर्ने रहेछ parallelly that because these topics were given with the by the academy I should meet those also but that will just give you an idea कि के चाहिँ गर्नु पर्ने रहेछ भनेर so overall AI मा के हुन्छ कस्तो हुन्छ कसरी हुनु पर्ने I'll just try to brief you first on that okay so that is the difference between a traditional program and a AI okay so अघिको traditional program मा त I gave the rules I gave some data and it took out the output basically यो handwritten case मा के दिनु त data is very important okay so that's why I am telling more than the program it is about data and data also I would say quality data okay जेसुकै डेटा दिँदाखेरि त्यसले गर के गर भनेर कर लगाएर गर्दाखेरि त्यसले गर्दिन्छ भन्ने छैन data has to be quality when I say quality it should be proper I mean कुनै फिल्डै छैन सपोज त्यस्तो खालको डेटा दिएर के गर्नु के हुँदैन त्यो बेसिकली ओके सो बेसिकली क्वालिटी डेटा हुनु पर्यो त्यो दिएपछि अरु के दिनु पर्छ
So when I say data, what is that data in this particular case? Lots and lots of handwritten data. कुनैमा 1 लेखेको, कुनैमा 2 लेखेको, कुनैमा 3 लेखेको, कुकुले लेखेको, maybe thousands and lakhs of such data has to be given. The more the data, the better is your learning basically. Okay, so data दिनु पर्यो र अब यो डेटा कोलाई दिन्छौ? एउटा प्रोग्रामलाई नै दिन्छौ. बट यो जुन प्रोग्राम छ AI को टर्म्स मा या मशीन लर्निङ को टर्म्स मा you call it as a model फर्स्ट मा. ओके, MODEL. तर फर्स्ट मै दिँदाखेरि यो मोडल के छ? लर्निङै गरेको छैन अहिले, ट्रेन्ड भएको छैन बेसिकली. सो देयर आर टु थिंग्स बेसिकली. जुन पनि डेटा छ त्यसलाई स्प्लिट गरिदिन्छ. एउटा पार्ट अफ डेटा नर्मली इन द रेशियो अफ एउटा पर्टिकुलर रेशियोमा गरिन्छ. यु युज इट फर ट्रेनिङ your model, and another set of data from that same data you keep it aside and then use it for validation. Validation भनेको अब यसले ठीक गर्छ कि गर्दैन. जब ट्रेनिङ गर्दाखेरि you are not bothered about output के आउँदैछ बेसिकली. ओके, खाली त्यसले ट्रेन गरेर त्यो डेटाबाट प्याटर्न या केही न केही त्यसले सिक्न खोज्छ बेसिकली. यस्तो लेख्दा 2 रहेछ, यस्तो लेख्दा 3 रहेछ. ये एनिमल्स को एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने सपोज क्याट र डग को मैले इमेजेस दियो, so that in future I give any image of a cat or a dog, it can identify whether that is a cat or a dog. Okay, यसमा त कुनै लजिक त छैन. all it can do is learn from the previous data basically. किन के चाहिँ लजिक लर्नु? कुकुरको यस्तो हुन्छ, क्याटको यस्तो हुन्छ भन्न सकिदैन, राइट? Yes, say for example, if I ask you what is an apple, what is an apple? How do you define apple? So banana is also mind मा हुन्छ. Exactly. So artificial intelligence मा पनि जुन गरिँदैछ basically, it's a copy of your biological neuron system. एप्पल भन्दाखेरि एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, तर दिमागमा चाहिँ छ नि त यस्तोले चाहिँ एप्पल हो भनेर ठक्कै चिनिन्छ नि. सो यो पनि यसमा पनि त्यस्तै हो बेसिकली. You cannot give a logic, you cannot give a rule or something telling कि यो भने चाहिँ यो, त्यो भने चाहिँ यो भन्ने छैन बेसिकली. And how did we learn about apple? Maybe by our past experience. हेर्यो देख्दा चाहिँ अब कुनै पनि एप्पल देख्दाखेरि यो चाहिँ एप्पल हो भन्ने हुन्छ नि बेसिकली. AI मा पनि त्यही हो बेसिकली. डेटा हेर्दामा चाहिँ के हुँदैछ बेसिकली? ट्रेन हुँदैछ. So if I have lakhs of data, maybe 3/4 of it I use it to train. यो चाहिँ एप्पल हो, यो चाहिँ क्याट हो, यो चाहिँ डग हो भन्ने खालको मैले ट्रेन गरेँ. Remaining now to ensure that whatever program I had built, which I call as model, has been trained properly and it is fit to be now used in a real life case. I use the remaining data to validate it. I give the input, I see whether output correct आयो कि आएन बेसिकली. करेक्टली आउँदैछ भने त 100% करेक्ट त आउँदैन बेसिकली, देयर विल बी एरर्स बेसिकली. तर कहाँ चाहिँ के चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भनेर फाइन ट्युन गर्दै मोडललाई त्यसरी फाइन ट्युन गर्दै जान्छ. ओभर अ पिरियड अफ टाइम इट बिकम्स क्वाइट स्मार्ट इनफ दैट इट स्टार्ट्स आन्सरिङ करेक्टली बेसिकली. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस अफ डुइङ विथ इन एआई बेसिकली. ओके, बट अहिलेको लागि मैले भन्नुको लागि यसलाई एआई भने, बट दिस इज नट एआई एक्चुअली. इट इज मेसिन लर्निङ बेसिकली. AI is a technology which builds intelligent systems. Machine learning is a technology bhandina, basically it's a science in which computers can learn something basically. Okay, so AI kina cha machine learning use garera AI banincha basically. Okay, so if it is AI, this is machine learning, then what is deep learning? These three things you will, yes. The deep learning is a subset of machine learning only. Okay. It deals with LTSM, convolutional neural network, and recursive neural network also. Okay. And those are very deep, in-depth science of machine learning. त नाममै deep learning छ, त्यही कारण त deep त छँदैछ त्यो. But if I want to explain it to a layman, त के चाहिँ हो त? Why किन deep learning? Because usually चारवटा एप्पल राख्दै एउटा दुईवटा अन्त 3-4 जना मलाई अब यसको लागि सानो खालको चाहिँ एप्पल देन भन्छु. नाउ स्टार्ट
it start putting the competition अब यो होइन अलिक ठुलो चाहिँ एप्पल अलिक सानो भयो यो सब गर्नको लागि जुन मेकानिजम चाहिन्छ त्यसलाई Okay. Anything else? Okay. Say for example, computer vision is also a field within AI, right? Computer vision मतलब जसमा चाहिँ इमेज हेरेर जस्तो अब ट्राफिक लाइटको नम्बर प्लेट आइडेन्टिफाई गर्नु, all of these are comes under computer vision, which is a field within AI similar to not similar like NLP छ, अलग छ, computer vision छ है. Just to give you an example, मेरो अनुहार आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो so that given any other images it will tell whether that image is Khagendra or not, right? आज त अलिकति हिजो सेभ गरेको आज यति छ, भोलि जाँदाखेरि त मेरो पुरै दाढीले पुरा भरिन्छ. Will that system say कि no, this is not Khagendra? No, it should not say basically, right? So it's a very difficult task actually, task like this basically. Okay, so how does it go further is basically the very big features basically. जस्तो मेरो मान्छे हो कि होइन आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने पहिला के गर्नु पर्यो, नाक हुनु पर्यो, कान हुनु पर्यो, आँखा हुनु पर्यो. दिस आर भेरी प्रोमिनेन्ट फिचर्स नि. त्यही कारण यसमा एउटा लेयर दुईटा लेयरले नै यो काम भइहाल्छ बेसिकली. When I say deep learning, there are several layers after layers, layers after layers. फर्स्ट लेयरमा गरेको कुरा अगाडि पठाइन्छ, यसमा गरेको फेरि अगाडि पठाउँछ, फेरि अगाडि पठाउँछ, अगाडि पठाउँछ बेसिकली, राइट? सो अगाडिको लेयरले के गर्छ, फर्स्टको लेयरले भेरी प्रोमिनेन्ट ठुल्ठुलो फिचर्स जुन छ अलग्गै जुन थाहा पाइहाल्छ त्यो फिचर एक्सट्र्याक्ट गर्छ बेसिकली. पहिला नाक छ कि छैन हेर्छ, आँखा छ कि छैन हेर्छ, मुख छ कि छैन, किनभने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त म त मान्छे हो नि त. त पहिला हेर्छ यो छ कि छैन. ओके, एकखेप यो हेरेपछि अब यसले नै मात्रै मलाई चिन्नु सक्छ. तपाईको पनि त आँखा छ, नाक छ, मुख छ. सो हाउ डज इट से कि it's Khagendra by giving your face? It will not identify basically. So now it has to go a little bit further basically, right? त्यति बेला अब तपाईको आँखामा परेला छ कि छैन, यो आईको उयो छ कि छैन हेर्छ बेसिकली. गर्दाखेरि अलिकति तपाई र मेरोमा अलिकति उयो भेट्छ बेसिकली हैन. र पनि तपाईको र मेरोले छुटाउन सक्छ त? छुटाउन सक्दैन नि त. How does in a biological system how do we identify it's Khagendra? पहिला मान्छे कोही छ भन्ने देख्छ, त्यहाँदेखि अलिकति आँखा मुखमा जान्छ, त्यहाँ अझै हेर्दाखेरि भित्रकोमा जान्छ र चाहिँ ऊ हो भन्ने हुन्छ नि. सो सिमिलरली हियर अल्सो त्यतिले मात्रै थाहा पाएन, अझै भित्र जाँदाखेरि अझै माइन्युट फिचर्स हुन्छ जुन चाहिँ सायद ह्युमनले पनि रिड गर्न नसक्ने बेसिकली. त्यस्तो फिचर्सहरू हुन्छ बेसिकली. ओके, भित्र पस्दाखेरि चाहिँ बेसिकली नाउ इट एक्सट्र्याक्ट्स फिचर्स बेसिकली which are very much specific to me basically. बुझ्नुभयो मैले के भने? I do not know if I was able to explain it properly or not. नर्मल सिस्टममा त मान्छेकै होइन नचिन्नुको लागि त एउटा सिम्पल उले नै भइहाल्ने रहेछ. द्याट बिकम्स मेसिन लर्निङ बेसिकली. ओके, when it's a very complex things like the example I am giving, there are so many features जसले मात्रै भन्न सक्छ कि म यो मान्छे खगेन्द्र हो. That's why the number of features is very deep actually. So for that case, एउटा सिंगल उले हुँदैन. I have to penetrate into deep layer after layer, layer after layer, layer after layer basically. So this multi-layered basically architecture is basically called as your deep learning basically. Okay. Last मा deep learning ले के निकाल्छ basically त्यही features हरु मात्रै निकालिन्छ. एकखेप निकालेपछि you again use one of the existing machine learning algorithms to do your task basically. Okay. So coming to machine learning, there are two types of machine learning algorithms. In fact, three, sir, but I'll just say two. One is supervised, one is unsupervised. Okay. Supervised मतलब जसमा तपाईको जुन डेटा दिनु भएको थियो अघि, it is a labeled data. Label भन्दाखेरि लास्ट को जुन आउटपुट छ, आउटपुट मतलब जुन छ नि यसो गरेर यो क्याट हो, यो डग हो या यो एप्पल हो भन्ने जुन छ, त्यो लास्ट को जुन उसमा चाहिँ आउटपुट को नाम लेखिएको छ, क्याट हो कि डग हो कि के हो भनेर. सो इट इज अ लेबल्ड थिङ बेसिकली. ओके, दिस इज सुपरवाइज्ड. इट नोस व्हाट इज द आउटपुट. त्यो आउटपुट हेरेर सिक्छ बेसिकली. बट इन केस अफ अनसुपरवाइज्ड व्हाट ह्यापन्स इज यो जुन डेटा छ कुनै लेबल छैन यसमा बेसिकली. से फर एक्जाम्पल अफ क्लस्टरिङ, गिवन अ ग्रुप अफ पीपल, you need to now come up with some form of clusters
so that few of you go into one group, another goes into another group, another goes into another group. यो केसमा पर्टिकुलर जुन डेटा दिएको छ भनेको छ यो क्लस्टरको त्यो क्लस्टरको भने छैन नि त. यु गेटिङ माई पोइन्ट. जुन डेटा छ त्यसमा कुनै लेबल राखिएको छैन, यो के हो भनेर आउटपुटको कुनै लेबल गरिएको छैन. द प्रोग्राम द एल्गोरिथम हैज टु फाइन्ड आउट कि के रहेछ लेबल भनेर आफै खोज्नु पर्यो र आफै अलग 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 ग्रुप गर्नु पर्यो बेसिकली. So since there is no label, there is no supervision, that's why it is called as your unsupervised machine learning basically. Okay, so there are different types of algorithms like if you say by name k nearest भन्ने basically name bias भन्ने अलग 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 को छ basically. But when you start implementing it, it is just a function call that you need to make in Python. Nothing difficult actually. So it's not everything about programming basically. It's about the process that I am trying to say that is more important basically. So first and foremost you need to have quality data basically. Right? Quality data भरा तपाईले एउटा first मा एउटा model बनाउनुहुन्छ which is a program basically and pass this data to it basically. It learns from this data and that model becomes trained. Once trained, you give rest of the data for it to validate it. र validation को results हेरेर चाहिँ कतिको यो अब perfect भएछ भएन रहेछ कहाँ ट्युनिङ गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने रहेछ that you do and over a period of time it becomes quite a good enough system so that now it starts functioning and whatever you ask it will be able to answer that basically. Okay, so this is what is all about machine learning, AI, deep learning. From that deep learning only there are now different types. जस्तो उहाँले भन्नुभएको थियो CNN, convolutional neural network, which is normally used for image processing related जे पनि AI खालको applications छ that uses CNN. Okay, RNN is recurrent neural network basically. जसमा चाहिँ तपाईको टाइम सिरिज डेटा छ. For example, when I say time series, जुन चाहिँ पहिलाको डेटा माथि डिपेन्डेन्ट छ बेसिकली. Example दिनुको लागि can you growth of the Nifty index or Sensex? Yes, for example, because it depends कि पहिला कस्तो थियो नि त्यो डेटा त्यो हेरिकन अहिलेको उयो हुन्छ बेसिकली. गरेर RNN भयो, GN भन्ने छ, generative adversarial network. जसको माथि is an example of ChatGPT is an example of generative. यो generative adversarial network के चाहिँ misuse गरेर जुन बनाइयो त्यसलाई भनिन्छ deepfake. Okay, so deepfake is what? Content छ त्यसमा अर्काको अडियो हाल्दियो या यो भिडियो छ अर्काको केही फिचर मिक्स गरिदियो बेसिकली. That becomes your generative adversarial network basically. Say for example, I remember our Honorable Chief Minister sir telling कि सुनेको त पत्ताउनै पर्छ भन्ने कथा सुनेको थिए. But that is not the case. Okay, what I mean to say is डिटो उहाँ नै आएर उहाँकै आवाजमा उहाँले बोलिराख्नु भएको एउटा कुनै भिडियो देख्नु भयो भने यो ग्यारेन्टी छैन कि उहाँले नै भनेको हो भनेर. ओके, बिकज द्याट अडियो माइट बी फ्रम सम अनदर पर्सन बट त्यसको त्यो अडियोलाई चाहिँ उहाँको फिचर्ससँग म्याच गरेर उहाँकै टोन उहाँकै एक्सेन्ट सबै त्यो गरेर चाहिँ उहाँको भिडियोमा इन्कर्पोरेट गरिएको हुन्छ बेसिकली. ओके, सो द्याट बिकम्स हियर डिपफेक बेसिकली. ओके, सो यसरी भेरियस अलग फिल्ड्सहरु छ. इन अ नटसेल दिस इज व्हाट इज एआई. सो एआई भित्र मेसिन लर्निङ छ. मेसिन लर्निङको एउटा पार्ट हो डिप लर्निङ. all the time you need not do AI नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. इट डिपेन्ड्स अपन द टाइप अफ प्रोग्राम. जस्तो 2 नम्बर एड गर्न छ भने किन AI युज गर्नु? त ह्यान्ड राइटिङ छ भने कुनै लजिक छैन, यु युज AI बेसिकली, राइट? र मेसिन लर्निङै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, डिप लर्निङै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. इट डिपेन्ड्स अपन द टाइप अफ प्रब्लम. That is more important than the programming thing basically. Okay, so with this much of background, I'll now go in more into like judicial perspective बाट चाहिँ AI यो त्यो गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ. AI refers to systems or machines that mimic human intelligence to perform tasks and improve over time. Okay, so like I said, first go मै त्यो जुन मोडल बनाएको छ एकदम पर्फेक्ट हुँदैन. The more experience, like the autonomous driving cars, just imagine how difficult task it is. त्यसलाई सिकाएर हुन्छ autonomous कारलाई कि यस्तो यहाँ यस्तो देख्यो भने चाहिँ रोकिनु भन्ने
कतिवटा सिचुएसन्स छ होला त्यहाँनिर इट्स नट पोसिबल ओन्ली वे इज टु ड्राइभ एन्ड देन लर्न फ्रम द्याट थिङ बेसिकली सो फ्रम पास्ट एक्सपिरियन्स इट लर्न्स एन्ड देन इम्प्रुभ इट्स सेल्फ अल्सो बेसिकली ओके सो इन द जुडिसियरी AI tools can assist judges, lawyers and court staff with decision making, case management and legal research. Okay, why? Because कतिवटा documents हेरेर के रहेछ कसमा के रहेछ that task can be simplified basically. Okay, the introduction of AI is aimed at improving efficiency, transparency and access to justice. So how AI is used in the judicial system for legal research and case law analysis. जस्तै given a case त्यसले अटोमेटिकली यो ल लाग्छ यसमा बुझ्नुभयो एक्जाम्पल एउटा के केस छ अरे सपोज यो भनेर त्यसलाई दिए अरे मैले डिपेन्डिङ अपन त्यसले पहिला त्यस्तै कहाँ के हेरेको होला त्यो कोड सबै गरेर त्यसले एनालाइज गरेर योमा यो लको यो सेक्सन यो भनेर केही देला बेसिकली ओके बेस्ड अन इट्स लर्निङ बेसिकली बट इट डज नट मिन कि त्यसलाई नै लिएर जुडिसियल अफिसरले अगाडि बढ्छ भन्ने हैन इट विल एसिस्ट इट डिपेन्ड्स हाउ गुड एन्ड हाउ गुड द्याट मोडल इज कतिको ट्रेनिङ राम्रो भएको छ इट एक्युरेसी त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ बेसिकली फर्स्ट गोमै त पर्फेक्ट दिन्छ भन्ने छैन बट ओभर अ पिरियड अफ टाइम लर्न गर्दा गर्दा इट बिकम्स बेटर बेसिकली सो त्यस्तो खालको उसमा इट क्यान एसिस्ट दि जजेस लिगल स्टाफ केस प्रिडिक्सन एन्ड एनालिटिक्स AI algorithms predict the potential outcome of cases based on historical data, guiding legal strategy and decisions. Automation of routine tasks can always, of course, be taken up by AI. AI can automate mundane tasks such as scheduling, document review, and case filing. Automatically, तपाईलाई उ भनिदिन्छ के हो तपाईको यो गर्ने बेलामा यो त यति दिन पुरानो भइसकेको केस हो सो प्लिज प्रायोरिटाइज इट भन्ने खालको यो थियो ओके सो दैट टाइप अफ इंटेलिजेंस इट कैन ब्रिङ इन्टु द जुडिशियल सिस्टम How AI is used in the judicial system continuation? Sentencing and bail decisions. AI tools assist in determining sentencing guidelines or bail by analyzing similar past cases. Smart contracts again. AI helps create and manage contracts that are executed automatically when predefined conditions are met. Okay. Kaineri bujhnu bhayena bhane just stop me. Okay. So advantages: increased efficiency. I hope you agree with that. Cost reduction, enhanced accuracy किनभने मान्छेले त एउटा ह्युमन एरर गर्न सक्छ काहीँ न काहीँ ओके बट सिन्स इट्स अ मसिन इफ इट इज ट्रेन्ड प्रपरली द चान्सेस अफ एरर इज लेस बेसिकली एक्सेस टु जस्टिस सो AI powered legal assistance platforms provide affordable legal help to those who cannot afford traditional legal services जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा के छ नि यहाँनिर हैन स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटी SLAS त्यसले जुन दिने सर्भिसेस आई फिल इट क्यान बी टोटली टेकन बाई AI राइट जसमा चाहिँ तपाईको मोरलेस NLP खालको इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो कि गिवन एनी टेक्स्ट इट विल गो टु द रेलेभेन्ट डकुमेन्ट्स एन्ड देन स्टार्ट आन्सरिङ योर क्वेशन्स बेसिकली सो भेरी गुड एक्जाम्पल अफ NLP एप्लिकेसन फर द्याट थिङ एन्ड रिडक्सन इन ब्याकलग्स किनभने यसले एफिसिएन्ट गर्छ स्पिड बढाइदिन्छ त्यही कारण ब्याकलग्सहरू कम्ती हुन्छ Now US uses one algorithm basically in legal field that is called as a compass. यसले के गर्छ बेसिकली बिल मा कसैलाई छोड्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन द पास्ट इन्स्टेन्सेस यसको रिल्याप्स हुने चान्स कति बेसी छ which is called as a recidivism या something basically. Okay. So बिल दिनु कि नदिनु जजलाई अलिकति भए पनि यसले एउटा इन्साइट दिन्छ बेसिकली. Okay, so just to give you an idea how it works. Used in the US for assessing recidivism, risk in bail and sentencing decisions. Success is to reduce the workloads on courts by providing faster bail and sentencing recommendations. The problem ke cha bhane no one very important thing is biased. जुन तपाईले मोडल बनाउनु भयो जरुरी छैन कि यो एकदम पर्फेक्ट उयो भएको छ भन्ने जरुरी छैन सपोज मानिलिनुहोस् पहिलाको जति पनि केसेस थियो सबै बायस्ड थियो अरे र यही बायस्ड वाला केसेस चाहिँ एज अ डेटा आई युज फर ट्रेनिङ माइ मोडल भनेपछि त्यो मोडल पनि त नयाँ जुन भन्छ त्यो पनि त बायस्डै हुन सक्छ ओके सो दिस पर्टिकुलर कम्पास अल्सो they reported that it was biased racist खालको उयो हुन्छ नि त्यो थियो भन्ने त बिकज
one major factor while training is data कस्तो खालको छ त्यो अलिकति हेर्नु पर्यो। अब बायस खालके जजमेन्ट भएको थियो र त्यस्तै डेटासँग ट्रेन गर्नु भएको छ भने त फेरि बायसै आउटपुट आउन थाल्छ बेसिकली। सो another key challenges is over reliance on technology। किनभने अब के हुन्छ ओभर अ पिरियड अफ टाइम त्यही युज गरे सजिलो नि अब 10 बजे आयो सो एआईले भनेछ जजमेन्ट निकाले गर्दा 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 टेक्नोलोजी माथि नै डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नो दिमाग युज गर्न छोडिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल अल अफ अस आर टेक्निकल पिपल, पहिला कोड लेख्दाखेरि निकै कुरा याद हुन्थ्यो किनभने गुगल थिएन के थिएन, त्यही कारण आफै लेखिन्थ्यो यो त्यो पछिसम्म पनि याद हुन्थ्यो। अहिले त प्रोग्राम त डरलाग्दो लेखिन्छ तर केही याद हुँदैन किनभने सबै कपी पेस्ट त गरिएको हुन्छ बेसिकली। What happened? Over reliance on technology basically. Okay, so this can also happen basically, and lack of accountability, that means एउटा जजमेन्ट लियो अरे अब केही मिस्टेक निक्ल्यो त्यसमा त्यो जजमेन्टमा के रिपरकसन या के नेगेटिभ आउटकम छ भने who is to be blamed for that? Is it you who developed it, or is it the model who gave you the answer, or is it the judge? जजले त होइन एआईले दियो त्यही कारण दिएको भन्न त्यो पनि मिल्दैन। ओके, सो एकाउन्टेबिलिटी कसको माथि फिक्स गर्ने इन केस अफ एनी मिस्टेक्स अर अनप्रेसिडेन्ट सिचुएसन्स कसको माथि एकाउन्टेबिलिटी फिक्स गर्ने, द्याट क्यानट बी एसेप्टेड। द्याट्स वाइ सम लिगल फ्रेमवर्क हेज टु बी देयर जसले चाहिँ बताउन सक्छ यस्तो भयो भने यस्तो उस्तो चाहिँ यो गर्नु त्यो नगर्नु, इन्क्लुडिङ ए डेटा प्राइभेसीको लागि पनि नि कुन कुन डेटा चाहिँ युज गर्न पाउँछ। इट डज नट मिन कि आज क्लास भएछ भोलि गएर सबै डेटालाई लिएर तपाईँले एआई मोडललाई लिएर त गर्न सक्नु हुँदैन होला नि। सेट अफ डेटा यु क्यान युज, सम यु क्यानट युज, सो सम लिगल फ्रेमवर्क हेज टु बी देयर फर यु टु फङ्सन एक्चुअली। सो नाउ एथिकल एआई पनि भनिन्छ राइट, बिकज एआई त यति निक्लिसक्यो अब यसको डिसएडभान्टेज कति भइसकेको छ। लाइक डिप फेक इज वान अफ द एक्जाम्पल्स, पोर्नोग्राफी इज अनदर एक्जाम्पल जसमा चाहिँ एकदम बेसी म्यासिभ उसमा आई मिन विथ द्याट कम्स यो साइबर सिक्युरिटी उयोवाला नहुन्छ नि, कसैले अब तपाईँको कन्टेन्ट युज गरेर त्यस्तो भिडियो कन्टेन्ट बनाइदिएको छ, दे स्टार्ट ब्ल्याकमेलिङ यु बेसिकली राइट। सो आई एम नट टकिङ अबाउट द्याट युजुअल पहिलाको जस्तो एउटा फोटो मात्रै फोटो सर्ट अफ पोर्नोग्राफी, आई एम नट टकिङ अबाउट द्याट। I am talking about, like I gave you the example, deep fake खालको जसमा चाहिँ you are involved in such situations basically। तो यो त flash out भइसक्दाखेरि people will not believe that it's not you basically, right? So I mean it's a nightmare, I must say त्यस्तो हुनु त। Okay, so lot of such negative uses and negative impacts can be there, so that's why there is something called as ethical AI also जसले चाहिँ ethics लाई अलिकति ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ। So first and foremost, fairness and equality should be there. That is, that AI does not discriminate based on gender, race, or socio-economic status. Okay, AI does not discriminate भन्नुको मतलब तपाईले जब ट्रेनिङ गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले गराउनु भएको छ कुरा त्यहाँनेरि पुग्छ नि त। AI does not भनेर त्यो त सिस्टम हो, सिस्टम कोले बनायो? तपाईले बनायो। बनाउँदाखेरि ट्रेनिङ गराउँदाखेरि कस्तो गरिएको छ बेसिकली है। A gender might be an outlier sometimes basically, so त्यसलाई पनि अलिकति ध्यानमा दिनुपर्छ। Human oversight, maintaining human involvement in crucial judicial decisions, especially in sensitive cases like sentencing or parole. Transparency and explainability, अघि मैले भनिहालेँ, एक्सप्लेन गर्नु सकिँदैन किन चाहिँ यो लियो रिजल्ट त्यसले AI ले, so that can be a problem. Again, privacy and security, किनभने अब प्राइभेट डेटा छ यो सबै युज गर्नु पर्यो, सेन्सिटिभ डेटा छ। एन्ड लिगल एकाउन्टेबिलिटी मतलब को चाहिँ एकाउन्टेबल हो एउटा पर्टिकुलर उसको लागि जजमेन्टको लागि। सो दिस थिङ्स वाट एभर आई सेड विल रिपिट दिस 4-5 points विल रिपिट अगेन एन्ड अगेन इन माई स्लाइड्स बिकज मोस्ट अफ द टपिक्स आर सिमिलर एक्चुअली, बट मेन ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही 4-5 वटा वेन एभर यु आर इम्प्लिमेन्टिङ एआई फर जुडिसियल सिस्टम्स। नाउ कसरी चाहिँ यो जुन प्रब्लम्स हामीले भन्यौ एआई त गर्ने तर यो प्रब्लम्स छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने। ओके, नाउ फर्स्ट इज यो एल्गोरिथम अडिट्स जुन बनाएको छ मोडल यो त्यो एल्गोरिथम जस्तो छ, डिपेन्डिङ अपन द रिजल्ट्स कस्तो निक्ल्यो टाइम टु टाइम यु निड टु अडिट द्याट बेसिकली। ओके, अडिट भन्नु मतलब कस्तो परफर्म गर्दैछ, यो दिँदाखेरि के गर्दैछ, भित्र एल्गोरिथममा किन यसले यो चुज गर्यो भनेर
you as a programmer need to try to understand that basically. र ठीक बिहेभियर हो कि होइन that you will have to study. यस्तो नि कम्प्युटरलाई त 2 + 3 6 सिकाएको छ भने त 6 नै भन्छ नि त. सो त्यस्तो सिस्टम बनाएछ, अचानक रिजल्ट 6 आएछ, म त 2 र 3 दिँदैछु भने what do? You go back to your program and check it, right? So here also same thing basically. You need to check your model basically. Explainable AI, yeah. So यो AI को लागि चाहिँ हामीले आफ्नो उयो बनाएर सपोज हाम्रो कोडमा हामीले केस उयो गर्नु सक्छ अनि आफूले बनाएर त्यसको लागि त टाइम लाग्छ नि बनाएर हामीले अब त्यो गर्नु सक्नु पनि हो किनभने AI अहिले च्याट जिपिटी छ त्यसमा एडभान्स छ त्यसमा त हामीले के हामी त कति ठुलो समुद्र जस्तो र हामीले बनाउनु पर्यो भने त्यही त यो ट्रेनिङै दिँदैछ ताकि तपाईँ कुनै दिन गएर केही बनाउनुहुन्छ होला भनेरै गरिँदैछ नि. नट एज अ युजर अफ सम एआई सिस्टम बट रादर एज अ क्रिएटर अफ सम एआई सिस्टम, राइट? द्याट्स द अब्जेक्टिभ. सो बनाउनुको लागि पनि लाइक तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा सानोतिनो प्रोग्राम लेख्नु त तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ, राइट? बट यो जुन मैले भने जस्तो सिस्टम बनाउनुको लागि सेभरल रिक्वायरमेन्ट्स आर देयर. फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एउटा नर्मल अफिसको गएर सिस्टममा त्यसमा गर्छु भन्दाखेरि हुँदैन. डिपेन्ड्स अपन यर कन्फिगरेसन अफ यर सिस्टम. अल अफ दिस वाइ इट इज पोसिबल? यस्तो नि मोस्ट अफ यु माइट हेभ डन यर इन्जिनियरिङ, राइट? से फर इक्जाम्पल आई डिड माई इन्जिनियरिङ वे ब्याक इन 2006-07. त्यति बेला पनि मैले यो एआई पढेँ, चेस खेल्छ अरे यो अरे भनेर. फर्गेट, म त अलिकति त्यति पुरानो रहेन रहेछ. 80s तिर जसले इन्जिनियरिङ गर्यो उनीहरूले पनि त यो एआई भन्ने फिल्ड त पढ्यो नि त. किन एआई भन्ने कहिलेदेखि थियो? 1950s कतातिरदेखि नै थियो नि त. किन अहिले मात्रै चाहिँ यो एआई भनेर हुँदैछ त बेसिकली? सो देयर आर सेभरल फ्याक्टर्स विच कन्ट्रिब्युटेड टु इट्स सक्सेस. फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज द कम्प्युटेसन पावर बेसिकली. जुन मैले भन्दैछु नि यो ल्याक्स एन्ड ल्याक्स अफ डेटा सुन्दाखेरि त के होइन प्रोग्राम लेख्नु त रहेछ भने जस्तो लाग्छ, तर यो जुन ट्रेनिङ गर्नुको लागि देयर आर केसेस मैले डेटा दिएपछि यसले जब ट्रेन गर्छ नि इट टेक्स 12 days, 15 days, 16 days also. With a powerful system which has 32-64 GBs of RAM, dedicated GPUs, graphical processing unit. Okay, यस्तो खालको सिस्टम चाहियो भने मात्रै हुन सक्छ यो बेसिकली. किन यस्तो नि डेटा पहिला चाहियो, त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो, त्यही कारण इट्स नट अ भेरी इजी टास्क. यु रिक्वायर टाइम as well as infrastructure basically. Okay, तर मैले आई एम नट ट्राइङ टु स्केल नहुने कुरा हो भन्ने होइन. टु गेट अ वर्क स्टेसन बेसीभन्दा बेसी कति चाहिएला बेसिकली? 6 lakhs मा तपाईँले एउटा काम चल्ने खालको यु विल गेट द्याट बेसिकली. त एउटा जुडिसियल एकाडेमीको लागि 6 lakhs को इन्फ्रास्ट्रक्चर किन्नु त ठुलो कुरा त होइन बेसिकली, राइट? बट फ्रम वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड यु माइट नट ह्याभ द्याट टाइप अफ सिस्टम्स इन प्लेस राइट नाउ. अहिले नै चाहिँ अब हाइकोर्ट यताउता हेऱ्यो भने चाहिँ वर्क स्टेसन डेडिकेटेड जिपियु भएको गरेको छैन होला. बट टु डु दिस टाइप अफ एक्टिभिटिज रियल लाइफ केसेस यु रिक्वायर सच इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्यही कारण चाहिँ पहिला अब जिपियु यो भन्ने त खालि थियोरिटिकल कुरा थियो, प्र्याक्टिकली त थिएन बेसिकली. द्याट्स वाइ एआई चेस खेल्छ अरे कुनै के अरे यो अरे भन्ने थियो, तर केही बनिएको थिएन नि त. अहिले किन हुन थाल्यो? बिकज यु हेभ जिपियुस. मोरओभर विथ क्लाउड कम्प्युटिङ इन प्लेस, now you can use cloud as a infrastructure, as a platform, as a software. So त्यहाँको कम्प्युट इन्जिन जुन हुन्छ नि क्लाउडमा के हुन्छ बेसिकली तपाईलाई कम्प्युटेसन पावर चाहियो भने त्यो पनि युज गर्दा भयो. कुनै एउटा हार्डवेयर चाहियो भने त्यो पनि पाइहाल्नुहुन्छ. से फर एक्जाम्पल Ubuntu को 19.2 भर्जन विथ कुनै के भनेको स्पेसिफिक खालको कन्फिगरेसन चाहियो भने यहाँ बनाइबस्नु परेन नि तपाईले. या बनाएको कुरालाई टेस्ट गर्नु पर्यो अरे. अघि मैले भने नि बनाएपछि त विन्डोजमा पनि टेस्ट गर्नु पर्यो, युबन्टुमा पनि टेस्ट गर्नु पर्यो, लिनक्सको अर्को फ्लेभर्सहरू छ अरे, सपोज रेड ह्याटमा अरे सुजी लिनक्सहरू अलग अलगमा टेस्ट गर्नु पर्यो भने त अफिसमा यो सबै नहोला बेसिकली. सो वान सल्युसन इज टु युज क्लाउड बेसिकली. You simply create a virtual machine there, it will create and start using it. Similarly, your GPU यो त्यो चाहियो भने one solution is use the processing power that is available in the cloud basically.
of course you need to pay for that basically. Okay, but what I mean to say is यो अघिको जस्तो ट्रेडिसनल प्रोग्राम जस्तो या ह्यान्ड रिटन आइडेन्टिफाई गर्ने जस्तै 100 वटा डेटा दियो अन्त टेस्ट भयो ट्रेन भयो भन्ने त्यति साह्रो सजिलो पनि हैन, किनभने जुडिसियलको लागि एउटा हुन्छ नि पब्लिकको लागि बनाइँदैछ, एउटा फुल प्रुफ हुनु पर्यो. सो इट विल टेक टाइम, बट यु क्यान स्टार्ट समवेयर बेसिकली. ओके, सो आई होप आई आन्सर्ड योर क्वेसन राइट. ओके, सो सिमिलरली एउटा च्यालेन्ज इज द ऑडिट of algorithms. Another is explainable AI. Third is you need to follow the ethical guidelines. Basically तपाईको legal framework ले के भन्छ, यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन, त्यो हिसाबले you can follow that. Training for judges and lawyers, because बनाउनु भयो अब त्यसमा यस्तो हैन नि, it's not like a button with which you upload a document or something like that. कहिले के आउटपुट आउँदैछ, के हुँदैछ, किन भएको, lot of explanation might be required for them basically. सो त्यसको लागि त जसरी अहिले मैले भन्दैछु यो एआई के हो, कसरी काम गर्छ, भित्र के हुन्छ, यो सबै लयरहरूले पनि जान्नु पर्यो नि. ओन्ली देन देयर कन्फिडेन्स विल कम कि हुने रहेछ यो रहेछ भनेर. अदरवाइज सिम्पली यु मेक वान सिस्टम टेल देम युज दिस, हुन्छ होला, हुँदैन राइट. सो क्यापेसिटी बिल्डिङ फर जजेस, लयर्स, जुडिसियल सिस्टम इन इमर्जिङ टेक्नोलोजिज कि एआई हो त्यो के हो भन्ने त्यो पनि हुनु पर्यो. एन्ड पब्लिक कन्सल्टेसन लाइक अघि हामीले mygov.in को जस्तो हेऱ्यौँ है, यसरी नै यस्तो यस्तो गर्दैछ यसमा के भनेर उनीहरूको लागि पनि, सो द्याट इट गिभ्स अ ट्रस्ट टु देम अल्सो बेसिकली. सो द फ्युचर रोल मतलब फ्युचरको कोर्स एआई एम्पावर्ड कोर्सहरू कस्तो हुन्छ, एआई एसिस्टेड जुडिशियल डिसिजन मेकिङ. लाइक अगेन आई वान्ट टु रिपिट, खास गरी चाहिँ यो एआई सिस्टम जुन बनिँदैछ, नट टु मेक जजमेन्ट्स, इट इज टु एसिस्ट देम टु मेक जजमेन्ट्स. सो देयर इज अ डिफरेन्स. वाट एभर यु आर क्रिएटिङ, डोन्ट थिङ्क द्याट इट विल बी अ रिप्लेसमेन्ट टु अ जुडिशियल अफिसर. इज टु कम्प्लिमेन्ट देम बेसिकली. ओके, सो ह्युमन जजमेन्ट हैज टु बी देयर. स्मार्ट कोर्ट रूम्स, एआई लिगल एजुकेसन, सो ल स्कुल्सहरूतिर पनि दे माइट स्टार्ट इम्प्लिमेन्टिङ इट. ग्लोबल एआई लिगल सिस्टम्स, नभए दुईटा तिनटाको अब कोही बेला हुन्छ नि इन्टर कन्ट्री खालको केसेसहरूमा, द्याट टाइम ग्लोबल एआई लिगल सिस्टम्स कुड बी देयर. प्रेडिक्टिभ जस्टिस, प्रेडिक्ट गर्न सक्ने खालको. ओके, टु गिभ यु एन एक्जाम्पल, सी कोर्ट रूममा वाट ह्यापन्स एक्ज्याक्टली इनसाइड आई डु नट नो, बट लाइक डिजिटल एभिडेन्सहरू पनि तपाईँको एआई थ्रुबाटै अघि जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ नि, दिएको र आएको त्यही हो कि होइन. So this can be done by AI basically, right? So several such actions and several tasks are there inside a courtroom which can be handled by AI basically. So conclusion, AI in judicial administration or new era. AI has immense potential to revolutionize the judicial system by improving efficiency, accuracy and access to justice. I hope you will be able to clarify, right? How it is efficiency? किनभने अब डकुमेन्ट्स हेर्नु, यो हेर्नु, त्यो हेर्नु, गिभन अ केस यो ल लाग्छ भनेर भन्नु, एफिसिएन्ट बनाउनु त हो नि. आफ्टर द्याट द जजेस क्यान चेक वेदर यसले भनेको ठिक हो कि होइन. बट रेदर देन गोइङ आफ्टर एउटा पेज पढ्नु भन्दा त त्यहाँबाट सर्ट गरेर एउटा सानो सेक्सन दिनु इज बेटर. आफ्टर द्याट दे क्यान युज द्याट जजमेन्ट कि यसले भने ठिक हो कि होइन. र दिनभरि लाग्ने कुरालाई एकैछिनमा त भइदियो. सो एफिसिएन्सी, एक्युरेसी, बिकज ह्युमनको त एउटा एरर काहीँ न काहीँ हुन सक्छ है, बट इट्स एन एआई सिस्टम, इट्स अ सिस्टम, सो एरर हुने चान्स कम्ती छ. बट एरर हुँदैन भन्नेको चाहिँ होइन, द मोडल हेज टु बी ट्रेन प्रपरली. उल्टा ट्रेनिङ भएको छ भने त एरर हुन्छ बेसिकली. सो एक्युरेसी बढ्छ. एन्ड थर्ड, एक्सेस टु जस्टिस, बिकज नाउ रिमोट लोकेसन्समा पनि केही जुडिसियल इन्फर्मेसन यो त्यो एसिस्टेन्स चाहिँदाखेरि एआई इम्पावर्ड च्याटबट्स योहरूले हेल्प प्रोभाइड गरिदिन सक्छ बेसिकली, राइट. सो दिस 3 points. However, its integration must be carefully managed, addressing ethical, legal and social challenges. With appropriate safeguards, AI can complement human judgment, making the judiciary more effective and transparent. Okay. अरूको स्लाइड्समा पनि सायद मोर अर लेस यही कुरा कभर हुन्छ होला. सो इट माइट एपियर एज अ रिभिजन, बट
यही नै कभर हुन्छ भने त हैन, बट दिस 3-4 टर्म्स मैले जुन भने नि, च्यालेन्जेस के रहेछ, सल्युसन के रहेछ, प्रब्लम्स के रहेछ, these 3-4 things will continue repeating in the subsequent slides also. Okay. So that was 2.1. Okay. Coming to 2.2, integrating AI in code processes, challenges and issues. अघि नै हामीले हेरेकै छौं, but फेरि यो टपिक हाल्दिएको छ, so that's why I'm going through this thing. Okay. AI is transforming the landscape by improving efficiency, accuracy and access to justice. However, AI integrate गर्दाखेरि it might bring significant challenges that needs to be ensured. Some of the challenges are fairness. यो कतै पनि bias छैन यो भन्ने कसरी ensure गर्नु, right? Transparency was another challenge, right? So this presentation explores the key challenges and issues related to AI adoption in court systems. So कसरी युज गर्न सकिन्छ AI कोर्टरुममा? एउटा त लीगल रिसर्च, कुन चाहिँ केस यो दिँदाखेरि कुन कुन डकुमेन्ट रहेछ, पास्टमा के भएको रहेछ, यो त्यो गरेर प्रेडिक्ट पनि गरिदिन्छ, यसको जजमेन्ट यो हुनुपर्ने, पहिला यो भएको थियो, यस्तो केसेसमा यस्तो क्यारेक्टर भएको मान्छेलाई चाहिँ बेल दियो भने चाहिँ पहिलाको हिसाबले चाहिँ यो हुने रिल्याप्स हुने चान्स यो छ, त्यस्तो खालको गाइडेन्स एन्ड एसिस्टेन्स इन लिगल सिस्टम्स, प्रेडिक्टिभ जस्टिस, सेन्टेन्सिङ या बेल डिसिजन्स लिँदाखेरि र अटोमेटेड केस म्यानेजमेन्ट, अटोमेटिकली हुन्छ नि तपाईको यो डिले भयो, यो प्रोसेस गर भन्ने खालको त्यस्तो. कोर च्यालेन्जेस अगेन बायस, ट्रान्सपेरेन्सी र डेटा प्राइभेसी, राइट? एन्ड अगेन रेसिस्टेन्स टु चेन्ज. नाउ लाइक आई सेड, AI सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्छु नि भन्दाखेरि आई एम अफ्रेड दैट जुडिशियल अफिसर्स विल एग्री or not to it basically. Okay, so that's also a challenge. Some of them. So that's what, making them understand is a difficult task. So that is also a challenge. And lack of accountability. Mistake भएको केसमा कोलाई accountable बनाउने, AI मोडललाई या तपाईले जसले बनायो त्यसलाई या जजलाई. Okay. So problem of bias. Ek after the another the challenges. Okay. One was algorithmic bias, which we saw in the case of Compass, which was used by US. It says that it is biased, racial discrimination छ भन्ने है. त्यो रिल्याप्स हुने, मतलब बेल किन दिँदैछु? Because I am little bit confident कि यो मान्छेले फेरि यस्तो काम गर्दैन होला भनेर, हैन? तर फेरि गएर त्यस्तै बिहेभियर गर्यो भने त फेरि प्रब्लम हो नि त. I mean, then the decision taken by the judiciary is not proper, right? So recidivism means the chances of relapsing of that similar type of behavior. So त्यो predict गरिदिन्छ यो Compass भन्ने एउटा AI सिस्टमले, which is used in US. The problem के हुन्छ bias भयो भने AI could perpetuate or amplify existing biases, particularly against minorities or marginalized groups. भन्नुको मतलब जुन ट्रेनिङ डेटामा तपाईले युज गरेको थियो त्यो बायस थियो, यही बायस चाहिँ परपेचुएट भएर तपाईको अब लाइभ भयो तपाईको त्यो AI सिस्टम, त्यसलाई नयाँ केस दिँदाखेरि त्यसले डिसिजन लिनु पर्ने, तर पहिलाको बायस नै परपेचुएट भएकोले गर्दाखेरि नयाँ डिसिजन पनि बायस्ड हुन्छ बेसिकली भन्न खोजेको. सो द्याट्स व्हाई अब तपाई आफै एक्लै बसेर बनाउन सक्ने सिस्टम पनि हैन यो. पहिलाको डकुमेन्टमा, that's why in my last slide, how to bring two groups together, the technologists and the legal experts, is what is covered in the last slide. त्यही कारण legal experts मात्रै बसेर बनाउँछु भन्दा नि हुने हैन, टेक्निकल मान्छे मात्रै बसेर गर्छु भन्दा नि हुँदैन, स्पेशली इन जुडिशियल, because data नै त्यस्तो खालको छ नि. You will not understand whether a given decision or a document is biased कि छैन कि के. So त्यसको लागि त उनीहरुको जजको ओपिनियन चाहियो होला, right? So it involves work by both. So solution के हो यो bias को? त्यही audits. Another is diverse data sets. Many times what happens is एउटै कुरा दिँदाखेरि one of the major problems in AI is, say for example, if I want to take an example of deepfake. Deepfake detect गर्ने सिस्टम छैन, छ नि. छ भने त फुल प्रुफ हुनु पर्ने त, कुनै डिफेक्ट नआउनु पर्ने, र पनि आउँछ. Why?
त्यो डिफेक्ट डिटेक्ट गर्ने जुन सिस्टम बनाएको छ द्याट इज अगेन अ एआई सिस्टम, तर त्यसलाई जुन डेटा फिड गरेर ट्रेनिङ गरेको छ नि त्यसले एउटा पर्टिकुलर टाइपको डेटा मात्रै देखेको छ। ओके, त्यही कारण त्यो पर्टिकुलर डेटाको हिसाबले मात्रै त्यो ट्रेन भएको छ। एउटा नयाँ खालको डेटा दियो भने त्यसले पहिलाकै हिसाबको लर्निङ लगाउँछ, यहाँनिर मिट हुँदैन बेसिकली। बुझ्नुभयो मैले के भने? कुनै पनि यस्तो नि हामीले कहिले नदेखेको एप्पल हामीलाई दियो भने कहिले देखेको छैन त्यस्तो एप्पल, चान्सेस आर द्याट वी माइट से इट इज नट एन एप्पल हुन्छ नि हैन, तर डाइभर्स हेरेको छ भने चान्सेस बिकम्स लेस। सो यहाँ पनि त्यही एउटै प्रकारको डेटा दिइरहेछ भने त्यही डेटासँग खेलेछ, त्यहीसँग मात्रै लर्निङ भएको छ। डाइभर्स डेटा दियो भने त्यसको डिसिजन रङ हुन सक्छ बेसिकली। सो द बेटर इफ यु टेस्ट विथ डाइभर्स सेट अफ डेटा, ताकि त्यसको एक्युरेसी अझै उल्टा आयो भने के गर्छ तपाईले फेरि रिट्रेनिङ गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसलाई गर्दाखेरि अझै त्यो इम्प्रुभ हुन्छ। एन्ड बायस मिटिगेसन टेक्निक्स इन एआई सिस्टम्स। ओके, सेकेन्ड च्यालेन्ज वाज द ब्ल्याक बक्स प्रब्लम, द्याट मिन्स दिनुभयो के निकाल्यो तर ट्रान्सपेरेन्सी नै छैन बेसिकली, राइट? द्याट इज एनदर प्रब्लम। सो इश्यूज के हुन सक्छ? Judges and legal professionals may not fully trust AI generated outcomes if they cannot explain how the decision was made. I think this is very relevant. भोलि गएर इम्प्लिमेन्ट गर्न सर यसलाई जज डिसिजन लिन कहाँ युज गर्छ गर्दैनन्। दे सुड बी कन्भिन्स्ड योले चाहिँ यसरी निकाल्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भनेर। त्यही कारण एक दुईवटा युज केसेस त के आन्सर निकाल्दो रहेछ त्यो हेरेर मात्रै सेटिस्फाई भएपछि मात्रै हुन सक्छ होला त्यो। Again, so example, predictive models in sentencing decisions may lead to legal challenges due to the lack of transparency. Solution, explainable AI, where AI systems provide clear, understandable reasons for their decisions. Third challenge was data privacy and security. किनभने ट्रेन गर्नुको लागि त डेटा चाहियो, तर डेटा त कस्तो प्राइभेट डेटा हो बेसिकली। So you cannot use it freely like that. So privacy, security maintain गर्नु पर्यो त्यसको लागि। Okay, so issue के हो? AI systems require large volumes of data and ensuring secure data handling becomes critical. Solution, they cyber security measures like encryption protocols and legal frameworks that regulate data use in AI systems. Fourth challenge was resistance to change. हैन पुरानै युज गर्ने यो त न चेन्ज युज गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो माइन्डसेट हुन्छ। सो इश्यू के हो? देयर इज अफन अ ग्याप बिट्विन टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट्स एन्ड द रेडिनेस अफ लोकल प्रोफेसनल टु एम्ब्रेस एआई इन जुडिशियल सेटिङ्स। सल्युसन, ट्रेनिङ। एआई चाहिँ यस्तो यसरी गर्छ गरेर एक खेप दुई खेप तीन खेप गरे भने चाहिँ सायद त्यहाँदेखि अलिकति भए पनि कन्भिन्सिङ हुन्छ होला र चाहिँ देन क्यान बी एडप्टेड। Same thing. 5. Accountability. अब प्रब्लम आयो डिसिजन लिएपछि कसलाई एकाउन्टेबल बनाउने? ओके, सो इश्यू डिजिटल सिस्टम्स आर बिल्ट अन प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टेबिलिटी एन्ड द ल्याक अफ अ क्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क फर एआई ड्रिभन आउटकम्स पोजेस अ सिग्निफिकेन्ट लिगल च्यालेन्ज। सल्युसन, डेभलपमेन्ट अफ लिगल स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टु assign responsibility for AI errors and ensure accountability in its use. मतलब एउटा के फ्रेमवर्क हुनु पर्यो त्यहाँ। ट्रेनिङ फेजमा चाहिँ यसको प्रब्लम हो, एकखेप लाइभ भएपछि चाहिँ जुडिसियरीहरूले आफ्नो उसमा युज गर्नु पर्यो, यो केही भएको उसमा चाहिँ इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द जुडिसियरी भन्ने केही न केही त फ्रेमवर्क हुनु पर्यो, अदरवाइज कसलाई एकाउन्टेबिलिटी फिक्स गर्नु। एन्ड लिगल एन्ड एथिकल कन्सिडरेसन जुन थियो, फेयरनेस र इक्वालिटी। That means you need to ensure that AI do not discriminate and provide equal access to justice. Human oversight, maintaining human involvement in all critical judicial decisions to prevent over-reliance on AI. Ethical guidelines follow garnu paryo. The need for ethical guidelines that govern the use of AI in courts to ensure fairness, transparency and justice. त्यही अघि मैले भने जस्तै यो पनि how to overcome the challenges, bias mitigation, explainable AI for transparency, cyber security frameworks for privacy and security, training and education,
for त्यो change of mindset and regulatory standards, legal frameworks. So conclusion ma, AI is very good, efficient, efficiency बढाउँछ, accuracy बढाइदिन्छ, accessibility बढाइदिन्छ to judicial systems, right? But along with that comes few challenges also. What are those challenges? One is algorithm bias, second is transparency, third is accountability, fourth is change नहुने खालको mindset, fifth is your data privacy. So all of this has to be considered whenever you are trying to implement any of the AI systems. Okay. Questions in between? So was it that bad or was it good enough? Quick questions. You can ask anything. Sir, yes. तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मोडल ट्रेन गर्नुको लागि सपोज मैले के बुझेँ हजुर सपोज इफ आई ट्रेन अ मोडल ह्यान्डराइटिङ मोडल ट्रेन गर्नु छ मलाई म सजिलो एबिसिडी दे सबै 100 जनालाई लेखाएर एबिसिडी इन्डिभिजुअल त्यो भित्र जान्दा चाहिँ अब लजिक त लास्टमा लगाउँछ उसले त अब बाहिर त छैन भन्नुभयो तर भित्र त लजिक लाग्छ कि उसले पिक्सलमा हेर्नु पर्यो सबै ए गरेपछि मैले के लेबल दिनु यो चाहिँ ए भन्ने लेबल दियो त्यसलाई त्यो चाहिँ उसले लास्टमा चाहिँ के पिक्सल हेर्छ कि कट कि डिपेन्ड्स अपन द फिल्ड. If that is an image and if you are implementing it as a computer vision khalko bhane ta basically it works on pixels only. Okay, so there you will use something like here tapeko convolutional operation bhanne huncha, CNN bhanne ma hai, jasma chai underlying ta basically tapeko pixel hai hercha herna ta, but pixel herna kheri ke chai gardecha basically feature herdecha. Feature bhaneko matlab sharpness, त्यसको भ्यालु कति छ, ब्राइटनेस कति छ, बुझ्नुभयो, यो हेर्दैछ बेसिकली. बट मेनी टाइम्स एउटाले मात्रै हुँदैन यो, त्यो यु विल हैव टु मिक्स. जस्तो तपाईले भन्नुभएको जस्तै एउटा पर्टिकुलर पिक्सल मात्रै हेर्यो भने है सिस्टम बन्ने, इट विल वर्क बेसिकली. बट समवन विल कम अप विथ समथिङ व्हिच सेज कि यो दिएको थियो तर यसले त त्यो हिसाबले काम गरेन भनेर. ओके, सो दैट टाइम यु विल हैव टु एडप्ट सम अदर सॉर्ट अफ मोडल्स आल्सो बेसिकली. त्यही कारण इट्स नट लजिकै चाहिँ भन्दैन, but it is more about feature. So it is about studying a feature and identifying key. So when you are talking about image, it is of course it's the pixel value basically. Apart from pixel, there are other image हेर्नु भने तपाईको brightness, saturation, hue, even तपाईको frequency कति थियो त्यसमा है. So time series मा हेर्छ कि frequency series मा हेर्छ, अलग टाइपको उयो हुन्छ बेसिकली. सो अलग टाइपको किसिमको एल्गोरिथम्स तपाईले युज गर्नु पर्यो. सिम्पल चाहिँ छैन. एकको लागि त सिम्पलै हुन्छ, बट यु विल फिल आफ्टर सम टाइम यो पर्फेक्ट होइन रहेछ. या यस्तो हुन्छ नि, रिसर्च जुन गरिन्छ एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि एउटा रिसर्च पेपर पब्लिश गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी भनिन्छ. व्हाट विल अदर पिपल ट्राई टु डु? ट्राई टु प्रुभ दैट दिस फर दिस पर्टिकुलर इन्स्टेन्स इट डज नट वर्क. इट डज नट वर्क मतलब त्यसले हुँदैन रहेछ, अरु अझै त्यसमा के अगमेन्टेड. त्यही कारण प्राय जस्तो मोडल्समा के हुन्छ, इट विल बी अ मिक्सचर अफ सेभरल मोडल्स, CNN, RNN, LSTM भन्ने यस्तो अलग गरेर चाहिँ सबै मिक्स गरेर अलगको एडभान्टेजेस के छ, अलगले के चाहिँ इट हैज टु बी ब्रट टुगेदर बेसिकली. त्यही कारण त्यति साह्रो इजी टास्क होइन यो. यस्तो होइन एउटा प्रोग्राम या वेबसाइट बनाएको जस्तो बसेर एकजनाले गरिहाल्छ भन्ने खालको होइन. बट मोडल त बनिहाल्छ. व्हाट आई मीन टु से इज प्रोग्राम लेखेर मोडल यसो दिँदाखेरि के आन्सर निकाल्ने त बनिहाल्छ. तर फ्रम व्हाट वी सॉ इज दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड. व्हाट वी रिक्वायर इज अ सिस्टम व्हिच इज ट्रान्सपेरेन्ट, एफिशिएन्ट, एक्युरेट. त्यसको लागि चाहिँ जुन काम गर्नुपर्ने दैट विल टेक टाइम बेसिकली. बुझ्नुभयो? अहिलेको जस्तो सबै एउटा केसको डेटा दिनुभयो, एउटा मोडल दिनुखेरि के निकाल्ने यही बनाउनुको लागि त ठुलो कुरा बनाइहाल्नुहुन्छ तपाईले. बट द च्यालेन्जेस दैट आई सेड नि, आउटपुटै निकाल्नु भने त बनाएर देखाइदिइहाल्नुहुन्छ एक हप्तामा तपाईले. तर कतिको एफिसिएन्ट थियो त्यसले, र साँच्चै नै त्यसले
त्यसलाई भरोसा गरेर युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, that is more important basically. That will take your time basically. Okay. So okay. Now remaining things are also just a repetition. I will try to अलिकति स्पिड गरेर एउटा टपिक छ जुन चाहिँ अलिकति यो भन्दा अलिकति उयो हो, अलिकति डेटा सिक्युरिटी पर्सपेक्टिभमा अलगै टपिक थियो, त्यो अलग होला, अरु चाहिँ यही टपिक चाहिँ रिपिट हुन्छ बिकज द टपिक्स आई वाज गिवन इज लाइक समथिङ लाइक जुडिशियल गभर्नेन्स vis-a-vis आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स. बोल्नु त त्यही हो, च्यालेन्जेस यो, इश्युज यो भनेर, राइट? सो ओके, सो व्हाट आई विल से इन दिस पर्टिकुलर सेसन इज तपाईले अलिकति ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, टेक्नोलोजी पनि हाल्नु पर्यो, जुडिशियल सिस्टममा चाहिएको जुन कुराहरू छ त्यसलाई मेन्टेन पनि गर्नु पर्यो. जस्तो जुडिशियल सिस्टममा के चाहिने रहेछ, एक्युरेसी, ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, यो पनि त चाहियो. त्यही कारण अब मिक्सचर ब्यालेन्स अफ बोथ शुड बी देयर बेसिकली, of the principles of judiciary as well as the technology. Okay, so judicial governance ma ke huncha refers to the principles, processes and structures that guide how courts are managed and how justice is delivered, right? So AI in judiciary, artificial intelligence is becoming a critical tool in modern judicial processes, offering automation, predictive analysis and data management. The integration of AI raises questions about its impact on judicial independence, transparency and accountability. Okay. So, के हो judiciary मा मेन केमा काम गर्छ, judiciary को principles हरु यो. It has to be independent. Okay. Fairness हुनु पर्यो, transparency हुनु पर्यो, accountability हुनु पर्यो. So, judicial structure includes court administration, case management and oversight mechanisms. Objective of judicial is to ensure efficient administration of justice while safeguarding the rule of law. Role of technology is historically technology has supported judicial processes, but now AI is redefining governance practices. What I mean to say is, एक side मा तपाईको judicial system को आफ्नो principles हरु छ, which is very much built upon things like your fairness, transparency, accountability. यो सबै छ बेसिकली. यसलाई त मेन्टेन गर्नु नै पर्यो तपाईले, बट टेक्नोलोजी पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो. तर टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि फेरि च्यालेन्जेस के आउँछ, तपाईको एकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन हुँदैन, फेयरनेस यो आउँदैन. सो द्याट्स व्हाई अ ब्यालेन्स हैज टु बी, यु हैव टु रिच टु अ कन्सेन्सस. जानेर चाहिँ ब्यालेन्स कति हो, कति चाहिँ अब जुडिशियरीको त्यो जुन प्रिन्सिपल्स मेन्टेन गर्ने, कति चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्ने. बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजेँ? अगर जुडिशियरीले भने होइन मलाई त डल्लै नै यस्तै नै चाहिन्छ भन्यो भने इट माइट बी भेरी डिफिकल्ट टु इम्प्लिमेन्ट. बट इफ यु इम्प्लिमेन्ट इट, बट जुन कोर प्रिन्सिपल्स अफ जुडिशियरी त्यसलाई नै ध्यानमा राख्नु भएन, त्यसलाई नै हटाइदिनु भयो भने पनि यु आर अल्सो नट करेक्ट बेसिकली. सो समवेयर अ ब्यालेन्स हैज टु बी मेन्टेन. Okay, this was done. Okay, now challenges, like I said, judicial independence ma AI implement गर्दाखेरि अलिकति threat हुन्छ, because over reliance on AI design support systems may undermine the independence of digital reasoning. अहिले त जे भए पनि एउटा जजले आफ्नो उले युज गर्दैछ नि, आफ्नो जजमेन्ट र मान्छेलाई ट्रस्ट छ, उले जे पनि युज गर्दैछ आफ्नो एउटा जुडिशियल जजमेन्ट हो भन्ने. But once AI starts coming into picture, maybe अलिकति थ्रेट आउन सक्छ, बिकज ट्रस्ट गर्नु कि नगर्नु, मान्छेको जुन विश्वास छ जुडिशियरी माथि, त्यसलाई हाउ डु यु एड्रेस दैट थिङ. सो दैट इज वन कन्सर्न बेसिकली. एकाउन्टेबिलिटी अघि हेर्यौ, एल्गोरिथम वाइज ट्रान्सपेरेन्सी. ओके, अरु कन्ट्रीजहरुमा के अब एआई को पर्सपेक्टिभमा के युज भएको थियो, के च्यालेन्जेस आयो, के त्यहाँबाट सिक्यो. US बाट कम्पास युज गर्यो, भेरी इफेक्टिभ, बट आउटकम के भयो, अलिकति बायस्ड, रेसिज्म वाइज, राइट. चाइना, AI aids in legal document drafting, online courtrooms and adjudication processes. India मा AI को कमिटी छ, and one AI application is the SUPES, right. Lesson: each case shows a balance between AI-driven efficiency and the risk of bias and lack of transparency. So the point that I am trying to make is to
ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नु चाहिँ जसरी अरूमा छन् प्रब्लम सल्भ गर्यो तर कम्प्लेन पनि आयो है त दुईटाको बीचमा एउटा ब्यालेन्स हैज टु बी अराइभ्ड ओके striking the right balance is important. So it is very important to convince the judiciary system that AI is not to replace a judge. It is to complement them, assist them. Okay. So AI should assist, not replace human judicial decision making, preserving judicial independence. तो अघिको जुन प्रिन्सिपल थियो नि कि AI इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त जुडिशियलको जुन इन्डिपेन्डेन्स थियो त्यो जान्छ भन्नेमा चाहिँ जस्टिफिकेसन इज इट इज टु एसिस्ट नट टु रिप्लेस इट इज टु कम्प्लिमेन्ट बेसिकली सिमिलरली ट्रान्सपेरेन्ट युज अफ AI courts must disclose how AI is used in decision making processes ensuring transparency. So if कसैलाई त्यो प्रब्लम छ कि होइन ट्रान्सपेरेन्सी जान्छ solution is explainable AI wherein you should be able to explain how a model has chosen a particular thing. So unlike अरूको सिस्टममा त अरू नै हुन्छ र जुडिशियलमा गर्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लेनेबल AI has to be implemented. Accountability frameworks त्यो त एउटा लिगल फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ के प्रब्लम डिसिजनमा मिस्टेक भएकोमा चाहिँ को अकाउन्टेबल भन्ने एउटा डकुमेन्ट लिगल फ्रेमवर्क हैज टु बी ड्राफ्टेड एन्ड AI अडिट्सहरु गरे भने पनि रेगुलर उयोहरु प्रब्लम्स हुन्छ ओके सो ओके What lies ahead for AI and courts? AI as a decision support tool and virtual courts and AI. Okay, AI-driven predictive justice, ethics by design. Okay, so conclusion, त्यही हो. Your document I'll be sharing with all of you. You can go through it basically, okay. But since we have less time, so भन्न खोजेको के हो भने नि जुडिशियरी को प्रिन्सिपल्स लाई पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो. ट्रान्सपेरेन्सी, फेयरनेस, जे थियो है इन्डिपेन्डेन्स सँगसँगै यता AI पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो सो वन ब्यालेन्स हैज टु बी अराइभ्ड ओके दिस आई हैव कवर्ड लीगल रिसर्च डकुमेन्ट पार्ट virtual court sentencing smart court process okay so from whatever we discussed it appears AI इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने टेक्नोलोजिस्टहरु मात्रै बसेर हुँदैन लीगल एक्सपर्ट्सहरु मात्रै बसेर पनि हुँदैन देयर हैज टु बी अ कोल्याबोरेसन बेसिकली त कोले के गर्ने दैट इज व्हाट आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आई विल कम डाइरेक्टली टु दैट स्लाइड ओके व्हाई कोल्याबोरेसन इज एसेंशियल टेक्नोलोजिस्ट को रोल के हो develop and optimize AI systems to improve efficiency, ensure fairness and reduce biases. Legal experts को role के हो ensure AI solutions align with legal principles of justice, fairness and human rights. मतलब तपाईले एउटा मोडल बनाउनु भयो त्यो मोडलले चाहिँ जुडिशियल को जुन प्रिन्सिपल्स छ फेयरनेस यो त्यो भयो कि भएन it has to be weighted by them भनेको जस्तो नि okay so it requires a collaboration between both the technologies as well as the legal team and shared objective is के चाहिँ गर्न खोजेको दुईटा टिमले मिलेर a balanced ethical AI system that respects judicial values while addressing societal concerns. So technologies as a technologist what need to be brought algorithm design गर्नु त्यसलाई optimize गर्नु bias result मा bias आउँदैछ कि छैन डिटेक्ट गर्नु र डिटेक्ट गरेपछि त्यसलाई मिटिगेट गर्नु एक्सप्लेनेबल AI इम्प्लिमेन्ट गर्नु सो दैट ट्रान्सपेरेन्सी आयो र सेक्युरिटी मेजर्सहरुलाई ध्यानमा राखेर गर्नु पर्यो एज अ टेक्नोलोजिस्ट एज अ लिगल तपाईले बनाएको सिस्टमले जुन लिगल स्ट्यान्डर्ड्सहरुलाई कम्प्लाई गर्दैछ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो ओभरसाइट अफ फेयरनेस त्यो जुन पनि छ आफ्नो ह्युमन इन्टेलिजेन्स लगाएर त्यसमा फेयरनेस आयो कि आएन had that system not been there would the judge take a similar decision or not time त बेसी लाग्यो होला उलाई AI सिस्टम नहुँदाखेरि बट यो AI ले लिएको जजमेन्ट र यो लाई चाहिँ दुईटालाई नै स्टडी गर्दाखेरि एउटै जजमेन्ट आउँथ्यो कि आउँदैन थियो बेसिकली
So that can be studied and commented on basically. Accountability and liability frameworks. को accountable हुन्छ in case मिस्टेक भएको वखतमा या liability के हो यो legal experts ले हेर्नु पर्यो र ethically जे पनि judicial को principles छ ethically fulfill हुँदैछ कि छैन that also has to be ensured by the legal team. Okay. So how they can collaborate is interdisciplinary teams, a team with legal experts as well as the technologists. So again same, addressing bias in AI, ensuring transparency, accountability, ethical AI in GA systems. Okay, this also is your interdisciplinary collaboration. That means both the legal team as well as the technologists need to collaborate and a team has to be there. र गर्दाखेरि पब्लिकको पनि एउटा ट्रस्ट आउनु पर्यो बनाए तर पब्लिकलाई एउटा विश्वासै छैन जुडिसियरी भन्यो भने द्याट्स अल्सो अ प्रब्लम. सो आई थिंक नाउ द लास्ट okay, this is the last. Okay, even though it says 2.4 बीचमा थियो, I thought of bringing it in the last. So like we saw, judicial मा implement गर्दाखेरि security यो major concern रहेछ. Okay, so digital transformation in the judiciary and its impact on data security, importance of securing digital data and addressing privacy concerns. के problem हुन सक्छ? Cyber threats. Your data can be breached, it can be hacked, some ransomware can be there. What's the ransomware? Ajay? Malware we can have. Encrypts all your data and ask for the ransom. Yes, as it says ransomware. So ransom means ask something from you. Okay, jaja where lagsa, that is on the top there is something called as malware, malicious software. त्यो भित्र virus, worms, trojans आउँछ. त्यसरी नै एउटा क्याटेगोरी हो ransomware also. Like the well known was here WannaCry भन्ने थियो नि, तपाईको विन्डो सिस्टमलाई नै डल्लै एन्क्रिप्ट गरिदिन्छ. एन्क्रिप्ट गरेपछि मतलब तपाईले एक्सेस गर्न सक्नु हुँदैन. इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ त्यो चाहियो, अब चाहियो भने उताबाट डिमान्ड गर्छ. मलाई यति डलर म एन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट गरिदिन्छु, खोल्दिन्छु. So you have no other choice than to give the amount they are asking basically. So this type of things can happen basically, right? Data management, digital evidence is another important because being a court you need to handle digital evidence. So tamper भइहाल्न सक्छ basically digital evidence है. अलिकति खोलिँदाखेरि पनि त्यो ट्याम्पर भयो किनभने लास्ट एक्सेस डेट चेन्ज भएपछि त्यसको ह्याश भ्यालु मिल्दैन बेसिकली. ह्याश भ्यालु मिलेन मतलब कोर्टमा एडमिसेबल भएन बेसिकली. सो इट्स अ सेक्युरिटी कन्सर्न बेसिकली, राइट? एन्ड ह्युमन एरर क्यान अल्सो बी देयर, लाइक इनसाइडर थ्रेड्स or accidental leaks can happen. So solution or the best practices is to use encryption. Access control मतलब सबैलाई सबै कुरा एक्सेस गर्न सक्छ भन्ने खालको त्यस्तो राइट्स दिनु भएन. इज इट इम्प्लिमेन्टेड इन हाई कोर्ट? रोल बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोल छ? हजुर. सपोज मानिलिनुहोस् तपाईको एउटा कुनै केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम या केही छ अरे डेटा है. सो एनीवन क्यान एक्सेस दैट. Okay. So whereas admin domain we have full access to upload judgment, delete images. Okay. And can someone access that system outside of that case management system? No, that's what I am concerned about. What I am asking is, suppose I am very close with you, IP, सबै यहाँ छ यो छ हैन. अल्टिमेटली डेटा त त्यही राखिएको छ नि त हैन. केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम त एउटा इन्टरफेस मात्रै एक्सेस गर्नको लागि. कसैले चाह्यो भने यसलाई बाइपास गरेर त्यो सिस्टम भित्र जान सक्छु. यो आईपी ले दिन सक्छ. आईपी हाम्रो एनआईसी नेटवर्क इज लाइन छ हाम्रो डेडिकेटेड. ओके. अच्छा. अर्को नेटवर्कबाट पस्नु सक्दैन. खाली त्यही हाम्रो त्यही नेटवर्कबाट हामी एक्सेस गर्छौँ. पस्नु सक्दैन मतलब तपाईले भन्नु हुँदैछ. बट साच्चै नै पस्नु सक्दैन होला भन्न. द्याट इज व्हाट हामीले ट्राई गरेछ हैन. यु क्यान ट्राई गरेको छ पस्नु सक्छ. ओके. बिकज देयर इज समथिङ कल्ड एज पेनिट्रेसन टेस्टिङहरु यो त्यो हुन्छ है. एन्ड
के प्लेटफर्ममा छ म्याक्सिमम यो युबन्टु नै युज गर्छ है ओके सो आई मिन एटलिस्ट कतिवटा त अब युबन्टुको इनबिल्ट फिचर्सले पनि सेफै हुन्छ बेसिकली है बट स्टिल एक्सेस कन्ट्रोल चाहिँ हुनुपर्ने ओके रेगुलर अडिट्स मतलब कसैले एक्सेस गर्दैछ कि छैन यो त्यो त्यस्तो खालको अडिट्स गरिबस्नु पर्यो डेटा बेकअप्स हाम्रोमा छैन त्यो फायरवल सिस्टमहरू केही पनि छैन त्यो चाहिँ माथि एनआइसीबाटै सपोज केही हुँदैछ एकपल्ट हाम्रोमा एउटा आइपीले चाहिँ उयो देखाउँदै रहेछ भनेर चाहिँ हामीले याद हुँदैन अच्छा त्यो चाहिँ एनआइसीले भन्छ अब हामीलाई पनि याद एनकेयर हो एनकेयर हो होइन त्यो निकनेट भन्ने के हो ओके सी देयर आर टु थिङ्स ओके तपाईले जति पनि भन्नुहुँदैछ इन्फ्रास्ट्रक्चरको पर्सपेक्टिभबाट कसैले एक्सेस गर्न सक्दैन भनेर भन्नुहुँदैछ है व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज त्यो त एनआइसीले त त्यो लेभलमा हेर्दैछ सपोज भोलिको दिन तपाईले एआई को कुनै बनाउनु हुँदैछ है र त्यहाँ डेटा राखेको छ के राखेको छ विदिन योर अर्गनाइजेसन हाउ सेफ इट इज मतलब एप्लिकेसन लेयरमा पनि एउटा सेक्युरिटी हुनु पर्यो नि तपाईले जुन भन्नुहुँदैछ एउटा एकदम नेटवर्क लेयरबाट कसैले एक्सेस गर्न सक्दैन भन्ने छ बट सिन्स वी आर टकिङ अबाउट एआई एन्ड अल दोज थिङ्स त्यहाँ बनाएको डेटा जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ कतिको एक्सेसिबल छ कि छैन द्याट इज अल्सो टु बी कन्सिडर्ड बुझ्नुभयो मतलब यस्तो होला बाहिरबाट त त्यो कसैले एक्सेस गर्न सक्दैन एनआइसीले हेरिरहेछ भन्नुहुँदैछ त नेटवर्कलाई बेसिकली त विदिन द्याट नेटवर्क चाहिँ हामीलाई पहिलो यस्तो लाग्छ कि हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ एउटा सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई कहिले त्यस्तो किन ए अच्छा अच्छा त्यस्तो पनि फिल हुन्छ वेट गरेर किनभने प्राय जस्तो त्यो युज गर्दैन यतिकै युज गर्छ हजुर त्यस्तो हुन्छ अब हामी र्यान्डमली एक्ज्याक्टली कुनै के गरिरहेको हुन्छ कि अनि मलाई चाहिँ हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ अब एउटा सेफ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ फाल्टो नेटवर्कबाट पब्लिकबाट चाहिँ त्यो एक्सेस हुँदैन त्यति मात्रै हेर्छ त्यो इनहाउसबाट चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हो द्याट इज व्हाट आई एम टकिङ अबाउट हुन्छ नि त्यो नेटवर्क लेयरको त लु एनआइसीले हेरिदिँदैछ यो त्यो कसैले बाहिरबाट एक्सेस गर्न सक्दैन भन्दैछ बट विदिन यर नेटवर्क अल्सो दिस क्यान बी डिस्कन्ट्रोल्ड एम्प्लोइज समवान हु क्यान हजुर एप्लिकेसन लेभल अडिट द्याट्स व्हाई अडिट कहिले बेला चाहिँ हामी के अरे एप्लिकेसन के भन्छ त्यो अडिट लग इज द्याट त्यस्तै अर्को सिस्टमलाई हामीले एक्सेस गर्नको लागि कोही बेला हाम्रो कुनै बाहिर पब्लिकबाट उयो मान्छ कि एउटा एप्लिकेसन हुन्छ एनिडेक्स हो त्यस्तो रिमोट कोही बेला हामीले त्यस्तो गर्नु पर्लाएको हुन्छ सो अगेन हेर्नुहोस् न एनिडेक्स एक्सेस गर्नुको लागि त तपाईले सेटिङ्स छ भने त्यस्तै त एक्सेस कन्ट्रोल दिएको हुन्छ होला अनि मात्रै त कनेक्ट हुन्छ बट गिभिङ द्याट इन वान वे इज एडभान्टेज यु विल बी एबल टु एक्सेस बट एट द कस्ट अफ युआर allowing a lot more connections to happen right so firewall केही तपाईहरुकोमा छैन त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ छैन so I think when we talk about infrastructure अब त हामीले वर्क स्टेसन यो त्यो भन्यो as a IT team you need to put forward a request for a UTM and all these firewall sort of things also basically किनभने you cannot say कि बाहिरबाट एक्सेस हुँदैन यो हुँदैन भन्ने I mean you might be lucky कि कसैले अहिलेसम्म त्यो अटेम्प्ट गरेकै छैन बट वन्स यु स्टार्ट इम्प्लिमेन्टिङ थिङ्स लाइक एआई अहिले पो जजले नै गर्दैछ यो केही डिसिजनमा इन्फ्लुएन्स गर्न सकिँदैन भन्ने सिचुएसन छ एक्सेस गरिहाल्यो भने अहिले के लान्छ तपाईँकोबाट केही छैन नि त हामीले चाहिँ अब हाम्रो डेटाहरू सबै एन्टिटी होइन मैले भन्न खोजेको अहिले सपोज मैले तपाईँको सिस्टममा ह्याक गरेँ भने पनि मलाई के फाइदा हुन्छ केही त पाउँदैन नि खासै त बट एज्युम गर्नुहोस् एउटा एआई ड्रिभन सिस्टम छ जुन चाहिँ कोर्ट रुममा युज हुन्छ सो द्याट टाइम त मेरो कसैको केस चलिरहेछ भने आई माइट बी एबल टु इन्फ्लुएन्स द डिसिजन अहिले त जुडिसियल सिस्टमसँग रिलेटेड केही ह्याक गरेर इन्फ्लुएन्स गर्छु भन्ने छैन नि बट सिन्स वी आर टकिङ अबाउट अ वे फरवर्ड खालको त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिँदाखेरि चाहिँ देन दिस बिकम्स अ प्रब्लम बेसिकली सो एप्लिकेसन लेयर को पनि गर्नु पर्यो तपाईले अलिकति फायरवल्स योहरु माथि पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छ सो सरले भन्नुहुन्छ 7 करोड यो त्यो आको छ यो
दे विल नट अन्डरस्ट्यान्ड के चाहिन्छ के नचाहिने कोर लेभलमा नि हो. So you as a team needs to maybe apprise them about it. I do not know how it works in High Court, but from what I understand, तपाईहरुले भन्नु भएन भने त बुझ्दैन उहाँहरुले. So एउटा concrete proposal infrastructure wise के हुनु पर्ने in place that has to be submitted. सरको यसमा जुन सबको सजेसन सरले बोलेर हामीले के चाहन्छ यति केस यस्तो भयो इन हाउसबाट कसैले बदनाम गरेर लेट्स से सफ्टवेयर प्रोग्रामरले बदनाम गरेर द्याट हाम्रो केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जसले बिगाड्दै So in order to prevent that के भन्नु छ हैन. I have a point there. Basically के भन्छ एउटा मिटिगेसन प्लान हुन्छ. यसको पनि डकुमेन्ट छ. यस्तो नि मैले भने जस्तो ह्याकै हुँदैन केही नै हुँदैन भन्ने छैन. बट इन केस भएको केसमा चाहिँ व्हाट इज द गाइडलाइन सेज. Should it be reported? If it is to be reported within how many days? To whom it is to be reported? केही त हुनु पर्यो नि. यु क्यानट से कि होइन मैले उहाँलाई भनेको थिएँ या यसलाई भनेको थिएँ भनेर त भर्बली त होला. बट वेन म्याटर गेट्स एस्केलेटेड what is a document which says कि you should report to so and so. So that I think is not there in place, right? So a risk mitigation plan has to be there basically. Yeah, incident response plan. Incident response भनेको चाहिँ मतलब एउटा इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई एक्ट गर्ने प्लान चाहिँ के चाहिँ हो. यस्तो खालको हुँदा यस्तो गर्नुपर्ने उयो हुँदाखेरि यो भन्ने खालको नि. बुझ्नुभयो मैले के भने. मतलब at the organization level that should be there. I do not mean कि तपाईहरु एक आपसमै डिस्कस गरेर यो भयो भने तँलाई भन्छु या त्यसलाई भन्छु. This might not help when some sort of SOP. Yes, a guideline basically which needs to be approved at the level of maybe Chief Justice or at his level. Just let's say it has to be there. It is there in my slide also. I was about to come. Incident response plan भन्छ भएको खण्डमा के गर्नुपर्ने. Some of the security tools, since you said cloud computing मा जान्छ त many of the things will be easier there basically. किनभने प्राय जस्तो things तिनीहरु incorporate भएको हुन्छ. But again you might be using a lot of softwares from your vendors. Vendors ले कतिको data privacy follow गर्दैछ छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो. किन भोलिको दिनमा हैन मैले त त्यो वेन्डरलाई को युज गरेथे उनीहरुको लेभलमा भएको भन्नु तपाईले सक्नु हुँदैन थियो. बुझ्नुभयो मैले के भने. सपोज फर एक्जाम्पल जुम युज गर्नु हुँदैछ. जुमको थ्रुबाट भर्चुअल हेरिङ हुँदैछ तर त्यो डेटा लिक भयो कता चाइनाको मान्छेले अब कता के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिन हैन यो त जुमले गर्दाखेरि भएको याद छ जुमले भएको बट प्र्याक्टिकल उसमा त हो तर थियोरेटिकली हेर्दाखेरि जुमले गरेको हो यो डेटा प्राइभेसी त उनीहरुको प्रब्लम भनेर डाइरेक्टली तपाईलाई पब्लिकलाई भन्नु मिल्दैन. किन अल्टिमेटली त गर्नु त तपाईले हो नि त तपाईले युज गर्नु भएको हो नि त. बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजे. त्यही कारण जतिवटा नि भेन्डर्स छ उनीहरुसँग पनि एउटा डाटा प्राइभेसीको उयो हुनुपर्ने के हो एउटा एग्रीमेन्ट जस्तो बेसिकली एट योर लेभल एन्ड बिट्विन देम बेसिकली. So that's what I have written there. Third party vendors ensuring vendor compliance with data laws. Another is one solution is limited unnecessary data collection. अघि मैले कस तपाईले नै भन्नुहुँदै थियो नि एकखेप अफलाइन लिन्छौं त्यसलाई फेरि स्क्यान गर्छौं यो त्यो है. एकखेप फिजिकली आउँदैछ हार्ड कपीमा त्यहाँ फेरि यो गर्दाखेरि अननेसेसरी डेटा बनाउनु जति कम्ती त्यति सजिलो म्यानेज गर्नुको लागि. सो नचाहिने कुराहरु तपाईले मिनिमाइज गर्नु पर्यो. ओके नाउ सेकेन्ड अर्को कुरा व्हाट आई वान्ट टु एड इज बेसिकली अब एउटा ई गभर्नेन्स भन्ने टपिक हुन्छ है. Which in case of proper government organization we call this as government process re-engineering. त्यसको मतलब चाहिँ के हो बेसिकली ई गभर्नेन्स भन्दाखेरि त यो त एकदम इलेक्ट्रोनिक आईटी को के होला जस्तो लाग्छ बेसिकली हैन. बट आईटी इज जस्ट एन इनेबलर बेसिकली. यो ई गभर्नेन्स प्रोसेसमा यसको खाली 20% मात्रै युज हुन्छ. बाकी के हो भने चाहिँ जुन प्रोसेस चलेर आइरहेको छ नि त्यसलाई रि-इन्जिनियर गर्नु बेसिकली. भन्नुको मतलब अहिले पनि जब हाम्रो बजेट प्रेजेन्ट गरिन्छ टक्कै 11 बजी या कति बजी नै गरिन्छ फाइनान्स मिनिस्टरले. I am not very sure about the exact time but I am just giving you an example. Why is it being done at 11 o'clock in the morning? 11 or 2 3 त्यस्तो के छ है.
What every time it happens at that same time? GMT follow. Ajay? GMT follow. GMT follow. Why? Still done. Ajay? Why? The reason is, because we are following that old process. There was a time pre-independence budget को लाई present गरिन्थ्यो, Queen of, हैन? तो त्यहाँ त बिहानै उठेर 10 बजे गर्दा त बिहान भएको पनि हुँदैन, right? Appropriate time, which is just a morning, first half for them, is the time basically. Okay. So त्यही टाइमले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यही टाइममा भइरहेछ नि. Okay. So what I mean to say is, यहाँ नेपाली यो हाम्रो लोकल कम्युनिटीमा एउटा स्टोरी पनि छ त्यसरी. अब यसरी एउटा घरमा गाउँ बस्तीमा है एउटा फ्यामिली थियो, एउटा जेनेरेसन जसले चाहिँ त्यो गाउँमा कतातिर त्यो मटनहरु के काटेको बेलामा चाहिँ घरमा लिएर आएछ बेसिकली. घरमा ल्याएर चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ डोको भन्छ नि, डोकोले त्यसलाई छोपेछ है. छोपेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो नानीहरु सानो तिनीहरुले के देखेछ, यो बिरालो एउटा चाहिँ त्यसको डोकोको वरिपरि घुमेको थियो अरे बेसिकली. Okay, they are just kids basically, but what they see is their father bought mutton, it was in a vessel or something, त्यसलाई चाहिँ एउटा डोकोले कभर गरिरहेको, and a cat which is going around and around that is what they saw basically. Okay, now after 10-15 years or 20 years or 2 decades, this now things changed. These kids became parents, they also became father or something. So what they did is they live in a building or something where they do not see a cat. Okay, so they also bought mutton. Okay, cover gare basically, हैन? Now what they did is गएर खोजेर एउटा बिरालो ल्याएर चाहिँ वरिपरि घुमाए त्यहाँनेरि, हैन? Why? Because they thought that was the process basically, right? So what I mean to say is many things are not necessarily in today's age. यस्तो फर्म्स होला, यस्तो के होला जुन चाहिँ पहिला मागिन्थ्यो होला, अहिले त्यो रेलेभेन्स छैन होला. आधार नम्बर आएपछि सायद त्यो कुराहरु माग्नु सायद जरुरी नै छैन होला. तर फर्ममा छ त्यही कारण मागे गरेर कन्टिन्यू भइरहेछ होला. त्यही कारण ई गभर्नेन्समा जीपीआर जुन गभर्नमेन्ट प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ भन्छ, त्यसको मतलब चाहिँ त्यो प्रोसेसमा कहाँनेरि चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्ने टु मेक इट एफिसिएन्ट इज कॉल्ड एज जीपीआर or गभर्नमेन्ट प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ अन्डर ई गभर्नेन्स. त्यही कारण ई गभर्नेन्स भन्दा एकदम आईटी ल्याएर एकदम डेटा डिजिटाइजेसन गर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ, तर इट इज मोर अबाउट मेकिङ द प्रोसेस एफिसिएन्ट. So here also in judicial systems also there might be something which might not be required at all basically. Okay, so minimize the amount of data that you are collecting. Okay, I think that's it from my side. So with this I end the session 2 also, and the entire the training program also from my side. So it was very nice interacting with all of you. Thank you for giving me this opportunity. And it's not like it's a small place like Sikkim, right? We might meet here and there, and moreover whenever you require any sort of assistance, I'm just a call away. You can always call, approach me. Whatever possible from my side, from my organization, I'll always be there to help you and assist you. Okay, I know it was a very short धेरै कुरा कभर गरियो, तर बेसी केही सिकेन जस्तो पनि लाग्यो होला. र पनि एटलिस्ट प्रिन्सिपल वाइज यो त्यो आई होप आई क्ल्यारिफाई दोज थिङ्स. र पनि केही इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुँदैछ, केही कहीँनेरि हेल्प चाहियो, केही एडभाइस, केही सजेसन, कुनै कमिटीमा कुनै सर्ट अफ एसिस्टेन्स यु रिक्वायर, आई एम अलवेज देयर टु हेल्प. ओके, सो थ्याङ्क यू वन्स अगेन. इट वाज भेरी नाइस इन्टरेक्टिङ विथ अल अफ यु. थ्याङ्क यू.